స్కిల్స్, లాట్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ గెయిన్ అయి ఉండాలి, పొంది ఉండాలి. ఆ టాక్టిక్స్ ఏంటిదో నేను చెప్తున్నాను వినండి. లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఏంటిదో చెప్తున్నాను వినండి. ఇది కనుక మీరు పొందితే ఖచ్చితంగా 2013లో మీరు కూడా ఈ ఇండస్ వివాలో 1 crore ఎర్నర్స్ లో మీరు కూడా ఉంటారు అని సిఓ గారు చెప్తున్నారు. చూడండి ఏమి టాక్టిక్స్ అంటుండో చూద్దాం. We all know that in order to become a crorepati, first a person has to gain necessary skills. తప్పనిసరి స్కిల్స్ పొందాలి. అది కావాలి అంటే earn that kind of money. Otherwise, we used to see that people who take a lottery ticket and after 3 years they again back to bankrupt. So this is like situation will happen. It won't be sustainable. To become a sustainable crorepati, we have to gain necessary skills. This cannot be achieved unless and until we walk our journey. So our journey starts with, let me tell you, in the community commerce industry, in order to make 1 crore rupee, you need to have a large distributor organization. A large distributor organization which generates a very good turnover by each. ఏమన్నాడు? ఫస్ట్ పాయింట్ లార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్షిప్ ఉండాలి. 2030 వరకు మనం క్రోర్పతిలో ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి అంటే 1000 క్రోర్పతిస్ మా డెస్టినీ, మా టార్గెట్, మా గోలు, మా ఆలోచన. ఆ ఆలోచనలో మీరు కూడా ఉండాలి అంటే యూ షుడ్ గెయిన్ లాట్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్. కొన్ని స్కిల్స్ మీరు తప్పకుండా కలిగి ఉండాలి. దాంతో పాటు ఇంకేం చెప్తున్నాడు? అదే విధంగా మనం లార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్షిప్ ఉంటే దీంట్లో మనము 2030 వరకు క్రోర్పతిగా మీరు నిలబడటం ఖాయము. కాబట్టి నిన్న యూట్యూబ్ లో చెప్పినటువంటి పాయింట్ అదే. అంటే మరి లార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్షిప్ ఉండాలి, కొన్ని స్కిల్స్ మనం పొంది ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే 2030లో మనము 1000 క్రోర్పతిలో ఒకటిగా ఉంటాము. Participant in the organization. So that way each participant should be capable enough to generate a good volume of business. So it is not just you being capable, you are creating a network and each one in the network becoming capable of generating the volume. So this requires, this is a great journey, but at the same time we all know that journey of 1,000 miles starts with a single step. So that single step is very important. So if you look at our business, fundamentally first thing is to generate a turnover of 300 PV. Generating a 300 PV turnover within the family itself very much possible for anybody. So that's not a big deal. And the second thing is what? Second thing is bringing a few like-minded people to partner with you or to associate with you in the business. That also is very much possible. Just 2 people or 3 people or 5 people or whatever it is. So this is also possible for everyone. Then comes to the duplication of this. That is not easy for anyone. So for that, the skills, the strategy plays a vital role. In order to acquire those skills, what is the first step we need to do? Okay, we all know that it's like organizing a turnover within the family may not give you the necessary skill to sell a product. Recruiting somebody within your close circle will not give you the necessary skills to recruit a third party purely based on what you call understanding way of entry to the business. But let me tell you, that's okay. The first step of the journey not necessarily be a perfect step. The first step is just a step. For example, when we walk, when we learn walking, we got the support of our parents. They used to hold our hands
to ensure we won't fall. Sometimes we might have fell down. That's okay. That is the way the journey starts. So that way the journey is like this. Here, what is the critical element here is it should be a time-bounded one. A time-bounded one in the sense, the first rank in Viva Business is the star rank. The second rank is star 250 rank. As far as the star 250 rank is concerned, because that is the first major rank, star we cannot even consider as a rank. It is technically a rank. Otherwise, practically not. Practically the first rank is star 250. If you don't achieve the star 250 rank within 90 days of your business, it is very unlikely that you shall become successful in this. ఇక్కడ సో ఫ్రెండ్స్, సిఓ గారు చెప్పే పాయింట్ లో అతి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే 300 PV చేయటం, ఒక ఫ్యామిలీలో 12 ప్రోడక్ట్స్ ఆర్డర్ పెట్టి రిటైల్ చేసి ఒక 4-6 ప్రోడక్ట్స్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్లకు మనము ఇచ్చి తాగేటట్టు చేస్తాము, వాళ్ళకి హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుందని ఈ పని చేయగలుగుతున్నాం. అందరం ఇమ్మీడియట్ గా చేయగలుగుతున్నాము. 12 ప్రోడక్ట్స్ రిటైల్ చేయగలుగుతున్నాము. ఒక వ్యక్తి 300 PV రిటైల్ చేయగలుగుతున్నాడు, స్టార్ ర్యాంకు సంపాదించగలుగుతున్నాడు, స్టార్ గా ఎమర్జ్ అవుతున్నాడు. కానీ నెక్స్ట్ డే అతి ముఖ్యమైన స్టెప్, అతి ముఖ్యమైన మైల్ స్టోను స్టార్ 250. అంటే మీరు ఎలాగైతే 12 ప్రోడక్ట్స్ రిటైల్ చేసి స్టార్ గా అచీవ్ అయ్యారో, 6,000 రూపాయలు ఎర్న్ చేసుకున్నారో, అట్లాంటి లైక్ మైండెడ్ అలాంటి పార్ట్నర్స్ లెఫ్ట్ ఒకరు రైట్ ఒకరిని తెచ్చే కానే సవాల్ ఎదురైతుంది. మీరు మనం చేయగలిగేది చేయగలుగుతాం, కానీ మనం చేపించే స్థాయికి వెళ్ళగలిగి లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ని ఈ సిస్టానికి లాగిన్ చేసి, ఈ సిస్టానికి ప్లగ్ఇన్ చేసి, ఈ సిస్టానికి పరిచయం చేసి తను ప్రయాణం చేసేటట్టుగా ఎప్పుడైతే మీరు చేయగలుగుతారో అప్పుడు స్టార్ 250 ర్యాంక్ అనేటటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ర్యాంక్ ఇందులో ఉంది. అక్కడనే మొదలవుతుంది. చాలా మంది 90 days లో వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యి స్టార్ అయ్యి 90 days లో స్టార్ 250 కనుక చేయలేకపోతే అక్కడ స్ట్రక్ అయిపోతుంటారు చాలా మంది. 90 days అంటే 3 నెలలు. మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఒక వ్యక్తి లాగిన్ అయిన వ్యక్తి, స్టార్ అయిన వ్యక్తి 90 రోజులలో 3 నెలల్లో తన యొక్క నేమ్ లిస్ట్ లో, తన యొక్క నెట్వర్క్ లో, ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్ నెట్వర్క్ అంటే తెలిసిన వాళ్ళు, సంబంధికులకు తెలిసిన వాళ్ళ నుంచి కానీ, ఫ్రెండ్స్ నెట్వర్క్, ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వాళ్ళ నుండి కానీ, కొలీగ్స్ వాళ్ళు పనిచేసే సంస్థలలో అక్కడిక్కడ ఉన్న కొలీగ్స్ నుంచి కానీ, నీ యొక్క స్ట్రేంజర్స్ నుంచి కానీ, నీ నైబర్స్ నుంచి కానీ, నీకు ఎవరైతే తెలిసిన వాళ్ళ నుంచి ఈ 90 days లో మీరు ఒక వ్యక్తిని ఏ ఆర్గనైజేషన్ బి ఆర్గనైజేషన్ పరిచయం చేసి వాళ్ళు కూడా స్టార్ అయ్యేటట్టుగా ఎప్పుడైతే చేయగలుగుతావో ఈ 90 days లో ఆ పని చేయగలిగిన వాళ్ళు ఇక ఈజీగా చేయగలగటానికి ఆస్కారం ఉంది. ఆ ఫస్ట్ స్టెప్పులనే చాలా మంది స్టార్లు అయ్యి స్టార్ 250గా కాలేక 90 days లో కాలేక అర్థమైపోతుంది. మరి అలాంటప్పుడు ఏం చేయమంటున్నాడు సారు? ఒక స్ట్రాటజీ చెప్తున్నారు. ఎవరైతే అట్లా చేయలేకపోతున్నారో 45 days చూడండి. అతనిలో అతనికి ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చి టేస్టింగ్ చేయించినా కూడా అతనికి ఏబీ రాలేదనుకో, 12 ప్రోడక్ట్స్ సేల్ అవ్వట్లేవు, స్టార్ 250 కావట్లేవు అనుకో, అప్పుడు వి గ్యాదర్ ఏర్పాటు చేయండి. వి గ్యాదర్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ నియర్ అండ్ డియర్ వాళ్ళని పిలవండి. ఆ వి గ్యాదర్ లో ఖచ్చితంగా ఒక 10 people కనుక గ్యాదర్ అయ్యేటట్టు చేస్తే మీరు అతనికి టేస్టింగ్ చేయించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆపర్చునిటీ గురించి చెప్తే 2 people ఖచ్చితంగా ఏబీ వస్తారు, వాళ్ళు స్పాన్సర్ అవుతారు. మిగతా 45 days లో వాళ్ళిద్దరిని స్టార్లను చేయొచ్చు. అప్పుడు 90 days లో మీరు ఈజీగా స్టార్ 250 అవుతారనే స్ట్రాటజీ చెప్పాడు అనమాట సార్.
ఇది మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. చాలా మంది స్టార్లు అయిన వాళ్ళు, ఎంతమంది స్టార్లు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ 250కి ఎక్కడ ఆగినరో మనం అది ఐడెంటిఫై చేయాలి. Journey. So that is the maximum limit you have. Personally speaking, this is one rank which you need to finish within 2 weeks time. 90 days, that is 13 weeks time, good enough to reach the 4th rank, that is star 1000 rank. So why I am saying this, if a baby is not speaking at the age of 3, then he has a medical issue. He will not speak even at the age of 30. Chances are less, unless and until the medical issue is addressed. So keep that medical part aside. Within 90 days, if a person is not achieving star 250 rank, it is very unlikely that he shall succeed in our business. So, అంటే మనకు సార్ చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే, పుట్టిన బాబు గాని బేబీ గాని ఒక 3 నెలల్లో మాట్లాడట్లేడు, ఏడవట్లేడు, కదిలించట్లేడు బాడీని అంటే దాని అర్థం ఏంది? ఏదో మెడికల్ ప్రాబ్లం ఉంది, హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంది అని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తామో, కదలకుండా మూగాకుండా ఫర్దర్ స్టెప్ పోకుండా బేబీ ఎవరైనా ఎట్లా ఉంటాడో ఇమ్మీడియట్ గా ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లం అని అట్లా అన్నట్టు, మనం స్టార్ అయిన వ్యక్తి 90 డేస్ లో కదలట్లేడు, మెదలట్లేడు, బయటకు వెళ్ళట్లేడు, ఒక స్కిల్ రాని, ఒక ప్రెజెంటేషన్ గాని రిటైల్ చేయట్లేడు అంటే అతనికి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. అక్కడ మనం ఆ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ లాగా ఒక సీనియర్ దగ్గర ఉండి స్టార్ నుంచి స్టార్ట్ ఎట్లా కావాలనో టేకప్ చేసి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుపోయినట్టుగా అతన్ని మనం టేకప్ చేయాలి. ఆ 90 డేస్ లో అట్లా చేస్తే తప్ప అతను ముందుకు పోలేడు. కాబట్టి అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్. So that way, achieving this rank is very important. For that, what you need to do is, of course, the first step, organizing 300 PV retail, that you have to do within the family, because within the family, they also need health. They are also important. Their health is more important than the health of the people outside. So that is the first thing you need to do. For that, you should not take time, because you are approaching only your dear ones, near ones. The same day, you should be able to finish it off. After that, what is next? The next is, of course, if you find difficulty, for example, this I am talking to people who have completed at least 30 days in business or 60 days in business, but still you cannot achieve star 250 rank. Still you are stuck in star rank even after 30 days or 60 days. I would say not before that. Technically, if you take the middle path, if you have completed 45 days in business, then still you are not a star 250. Then you have to organize a V-gather at your home. You have to call on 8 to 10 people of your family, friends to your residence. See, anything you do in the name of God will have a much deeper impact. Much deeper impact. With the God's help, everything is possible. You have a formal inauguration of your business at your home. Invite a pandit, do a puja, and invite 8 to 10 friends of yours. After the puja, give eye pulse for everyone to taste, and ask your sponsor, with the help of a whiteboard, explain the complete business plan, or with the flip chart. We have even beautiful flip chart, even Hindi language as well. So with the flip chart and whiteboard, present the plan, and after the presentation, big level leader will come virtually and he will do a closing speech, an inspiring closing speech, along with his success story, everything. So this way, what would be the advantage is, the home is the most trusted place. When you do this, we gather at your residence, the most trusted place. Listen me carefully, this video is exclusively for people who have not achieved star 250 rank after 45 days in business. So when you invite the close friends to your residence, the most trusted place, they will definitely
say yes to you. So ఇది ఈ పాయింట్ తెలవాలని నేను ఈ వీడియో మీకు ఇచ్చాను. అంటే ఎవరైతే స్టార్ అయ్యి 45 days 60 days 2 నెలలు అయింది, వాళ్ళు ముందుకు పోవట్లేరు, వాళ్ళకి ఏం చేయాలనో తెలవట్లేదు, పార్ట్నర్స్ ఎట్లా కలవాలనో, ఎట్లా ఇన్వైట్ చేయాలనో, ఎట్లా లాగిన్ చేయాలనో, ఎట్లా స్టార్లను చేయాలనో అర్థం కావట్లేదు, వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయండి. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఒక సీనియర్ గా కూర్చొని వచ్చే వారం మనం వి గ్యాదర్ మీట్ పెడుతున్నాం కాబట్టి మీరు మీ ఫ్రెండ్స్, మీ రిలేటివ్స్, నీ సర్కిల్లో ఎవరైతే ఉన్నారో, నీ నెట్వర్క్లు ఎవరైతే ఉన్నారో, నీకు సంబంధం బాంధవ్యం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక 10 to 15 people ని పిలవండి. నేను వస్తున్నాను. ఒక వైట్ బోర్డు మీద ఏం చేస్తాం మనము, ఫ్లిప్ చార్ట్ మీద వైట్ బోర్డు మీద ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, ప్రోడక్ట్ నీడ్ ఏందో చెప్దాం, ఎట్లా ఉపయోగపడుతుందో చెప్దాం, ఇన్ ఫ్యూచర్ సస్టైనబుల్ ఇన్కమ్ ఎట్లా ఎర్న్ చేయాలనో చెప్దాం. అప్పుడు మీరు స్టార్ గా ఉన్న వ్యక్తి ఏబి వచ్చి స్టార్ట్ అయ్యేటట్టుగా ఇది ఒక ప్లాను, ఇది మీరు ఏర్పాటు చేసుకోండి. ఒక సీనియర్ చేత స్టార్ సెలబ్రేషన్ అని నేను ఎప్పుడు అంటుంటా కదా, స్టార్ కాగానే స్టార్ ఎడ్యుకేషన్, స్టార్ సెలబ్రేషన్, ఇదే వి గ్యాదర్ మీట్. ఇంకా ఏం లేదు ఇక్కడ రహస్యం. నెక్స్ట్ స్టెప్ కి అతను వెళ్ళాలి అంటే ఒక 45 రోజులు 60 రోజులు అయింది స్టార్ అయి కదలట్లేడంటే ఖచ్చితంగా హోమ్ ఈజ్ అ ట్రస్టెడ్ ప్లేస్ అన్నాడు సార్. మన ఇల్లు నమ్మకమైనటువంటిది. ఏదో మాటలతోటి ఫోన్లో చెప్తే వాళ్ళు వినకపోవచ్చు, మన ఇంటికి వాళ్ళని పిలిస్తే వాళ్ళు చూస్తారు, ఆ స్టార్ అయిన వ్యక్తికి ఆ సెలబ్రేషన్ చూస్తారు. ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఇంపార్టెన్స్, వెల్నెస్ ఎడ్యుకేషన్ జరుగుతుంది, స్టార్ సెలబ్రేషన్ జరుగుతుంది, టేస్టింగ్ పార్టీ జరుగుతుంది, కాఫీ టేస్ట్ చేస్తాం, పల్స్ టేస్ట్ చేపియొచ్చు, స్లిమ్ టేస్ట్ చేపియొచ్చు. దీని ద్వారా ఖచ్చితంగా అతను స్టార్ 250గా కావటానికి ఇది ఒక స్ట్రాటజీ. ఈ రోజు సందీప్ రెడ్డి సార్ సిఓ గారు చెప్పిందే చెప్పిస్తున్నాడు. ఈ రోజు మీరు చూసిండ్రా, అందరు కూడా వి గ్యాదర్ అని పోస్టర్లు రిలీజ్ అయినాయి. అక్కడ ఆడ 4, 5, 6 తోటి కూర్చొని మనం ప్లాన్ ప్రజెంటేషన్ విని ఆ టేస్టింగ్ పార్టీ చేసిన తర్వాత ఒక సీనియరు, ఒక డైమండ్ స్థాయి వ్యక్తి అడ్రస్ చేస్తాడు. అడ్రస్ చేయటం వలన మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అట్లా అతన్ని ఫర్దర్ లెవెల్ కు స్టార్ అయ్యి 40 రోజులు 60 రోజులలో స్ట్రక్ అయిన వాళ్ళను ఈజీగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనే ఒక స్ట్రాటజీ. దీంట్లో ఫర్దర్ లెవెల్ గా నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే, హెల్త్ ఎంత ముఖ్యమో వెల్త్ అంత ముఖ్యం. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఆర్థికంగా నువ్వు ఉండాలి. ఫస్ట్ కొనగలిగేటట్టు, వస్తువులు కొనిగేటట్టు, మంచి ఆహారం తినేటట్టు, మంచి చదువు పిల్లల్ని చదివించేటట్టు, మంచి ఆర్థిక భరోసా, ఆర్థికంగా ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్, ఏ వస్తువు అయినా కొనటానికి మీరు ఈజీగా పే చేయగలిగే ధైర్యం రావాలి అంటే మీరు సంపాదించుకునే ఇతర పనుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం మీ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ కే సరిపోతుంది కాబట్టి, సర్వైవ్ కావడానికే సరిపోతుంది కాబట్టి, ఎడిషనల్ ఇన్కమ్, ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ మనకి ఏదైతే సోర్స్ బయట లేదో, మనకు ఉన్న 1 hour 2 hour కొద్దిపాటి సమయంలోనే వారానికి 5,000 10,000 సంపాదించుకోవాలి అంటే ఇంకో మార్గం లేదు కాబట్టి, పెట్టుబడులు పెట్టలేం కాబట్టి, ఇంకా టైం మనకు లేదు, వేరే పనులు చేసి సంపాదించే పరిస్థితులు, ఆ స్కిల్స్ కూడా లేవు. ఉమెన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ పార్ట్ టైం వర్క్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, చదువుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, సార్ ఉదయం 1 గంట సాయంత్రం 1 గంట ఈ వీవాకు సంబంధించిన సబ్జెక్టు నేర్చుకొని మేము వారానికి 2,000 3,000 ఇట్లా సంపాదించిన నెలకు 10,000 రూపాయలు ఈజీగా సంపాదించవచ్చు అనే భరోసా, ధైర్యం కలగాలంటే ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ సంబంధించిన విషయాన్ని ముందు నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు మనం ఫర్దర్ గా ముందుకు వెళ్తాము. అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ కాన్సెప్ట్. మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఆర్థికంగా మీరు లేకపోతే అన్ని రకాల నష్టపోతాము. కనీసము కరెంటు బిల్లు ఎంత రేటు పెరిగింది, పెట్రోల్ రేట్లు ఎట్లా పెరిగినాయి, ఉప్పుల పప్పుల రేట్లు ఎట్లా పెరిగినాయి, డజన్ అరటి పండ్లు ఒకప్పుడు 20 రూపాయలు 30 రూపాయలు 50 రూపాయలు పోయి 80 రూపాయలకు వచ్చింది. అంటే మీరు రేట్లు ఎట్లా పెరుగుతున్నాయి, నీ ఆదాయం అట్లా పెరగట్లే. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగింది అంటే వస్తువులు ధరలు నిరంతరంగా పెరుగుతూనే ఉంటాయి.
బట్టలు కొనాలంటే ఈ రోజులలో ఎట్లా ఉందో అర్థం చేసుకోండి. చెప్పులు కొనాలన్న పరిస్థితి ఏంది? మనము కూరగాయలకు మీరు చూడండి, వారానికి ఒకసారి కూరగాయలు పోతే ఒకప్పుడు 500 తీసుకపోతే నాకు సంచి నిండా కూరగాయలు వచ్చేది. ఇప్పుడు 1200 1500 తీసుకపోతే సంచి నిండా కూరగాయలు రావట్లేవు. ఏది 60 70 80 రూపాయల కేజీగా వెళ్ళిపోయింది. మరి మన సంపాదనలో మన ప్రైవేటు సంస్థలలో వచ్చే జీతము బతకడానికే సరిపోతుంది కదా. మరి మంచి కూరగాయలు, మంచి వస్తువులు, క్వాలిటీ నాణ్యమైన ఆహారం తినకపోతే నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఎట్లుంటావు? ఆర్థికంగా ఎట్లా ఎదుగుతావు? పిల్లల చదువు ఎట్లా? నీకు గ్యాస్ ఖర్చు ఎట్లా? పెట్రోల్ ఖర్చు ఎట్లా? ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి? ఇంకో ఎడిషనల్ ఇన్కమ్ ఆలోచించకపోతే మనము ఈ 21st సెంచురీలో వన్ టైం ఇన్కమ్ మీద ఆధారపడ్డోళ్ళు చాలా నష్టపోతారు. మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇది ఈజీ వే, దీంట్లో ఏం లేదు. ఈజీగా అర్థమైతే ఈజీ, అర్థం కాకపోతే చాలా మీకు ఇబ్బందికరంగా ఉంది. ఇది మనం కాన్సెప్ట్, వివా కాన్సెప్ట్. వీక్లీ 2000 5000 ఎర్న్ చేయడానికి ఒక్క ప్రోడక్ట్ రిటైల్ చేసిన 500 రూపాయలు. మన టీం వాళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ రిటైల్ అయ్యేటట్టుగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన 5 to 10% నెట్వర్క్ ప్రాఫిట్. ఈ రెండు 7 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్లు, 7 టైప్స్ ఆఫ్ బోనస్లు, రివార్డ్స్, ఇన్ని రకాలుగా ఉంది. కాబట్టి ఇది స్టార్టింగ్ లో మనం నేర్చుకోకుండా ఏం చేయలేం. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రోజు మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, మనం వెల్నెస్ ప్రొడక్ట్స్ నాలెడ్జ్ ఎవ్రీడే తెలుసుకుంటూ పోతున్నాం. నిన్న 12 సిస్టమ్స్ ను పర్ఫెక్ట్ గా ఫంక్షన్ చేయించడానికి మన యొక్క ఏది వివా వెల్నెస్ ప్రొడక్ట్స్ ఈ యొక్క 12 సిస్టమ్ ను ఎట్లా ఆరోగ్యంగా స్ట్రెంగ్తెన్ గా ఉంచుతాయో తెలుసుకున్నాం. ఈ రోజు వరల్డ్ ఏంటి ఇంపార్టెన్స్? వరల్డ్ ఒబేసిటీ డే. వరల్డ్ ఒబేసిటీ డేలో అసలు ఒబేసిటీ, స్థూలకాయం అనేది ఇంత పెద్ద ప్రమాదకరంగా మారిందా? ఈ వరల్డ్ ఒబేసిటీ డేని మనం అర్థం చేసుకోకుంటే మనము మన వెల్నెస్ ప్రొడక్ట్స్ వాల్యూ తెలియకుండా మనం జీవిస్తున్నట్టే లెక్క. ఈ వరల్డ్ ఒబేసిటీ డేకి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి రెమెడీ ఏంటి? మన ప్రోడక్ట్స్ ఎట్లా ఆ సిస్టమ్ ను ఆరోగ్యంగా వస్తాయో మనం ఒక చిన్న పాయింట్ వీడియో ద్వారా తెలుసుకొని మనం వెళ్ళిపోతాం. మనం బొద్దుగా ఉన్నామని అనుకుంటూ ఉంటాం. అది పెరిగి పెరిగి ఒబేసిటీగా మారేదాకా మనం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలేంటో మనకు అర్థం కాదు. ఈ సమస్యతో పాటు శరీరాన్ని ఛిద్రం చేసే అనేక సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా చుట్టుముడుతూనే ఉంటాయి. ఈ సమస్యను తొలగించుకునేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా? వరల్డ్ ఒబేసిటీ డే మార్చి 4th ప్రపంచం మొత్తం ఒబేసిటీ విషవలయంలో ఇరుక్కుపోయారు. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు వాళ్ళ హైట్ కు తగ్గ వెయిట్ లేరు, ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నారు. అన్వాంటెడ్ ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అయింది, అన్వాంటెడ్ కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్ అవుతుంది, రక్తనాళాలు పూడిపోతున్నాయి, చిన్న వయసులోనే జబ్బులు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది అధిక బరువు, స్థూలకాయంతో సతమతమవుతున్నారు. ఒకే చోట కదలకుండా పనిచేసే పద్ధతి మనకి శారీరక శ్రమ లేకుండా చేస్తున్నాయి. పైపెచ్చు మారిన ఆహారపు అలవాట్లు ఊబకాయ సమస్యను తెచ్చిపెడుతున్నాయి. ఈ ఊబకాయం వల్ల మధుమేహం, గుండెపోటు, రక్తపోటు, కీళ్ల నొప్పులు వంటి బాధలే కాక, మీరు ఊబకాయం అనగానే లావు అయినాం కదా అనుకుంటాం గాని మధుమేహం రావటానికి కారణం, గుండెపోటు రావటానికి కారణం, బీపీ రక్తపోటు రావటానికి కారణం, కీళ్ల నొప్పులు రావటానికి కారణం. చూడండి, ఈ 4 జబ్బులు దీని వల్లనే వచ్చినాయి. మూలమేంది? ఊబకాయం. ఊబకాయానికి ఇన్ని రకాల జబ్బులు వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఆడవారిలో సంతానలేమి సమస్య కూడా రావచ్చు. అధిక బరువు, స్థూలకాయం వివిధ జబ్బులకు దారితీస్తుండడంతో వీటిని తగ్గించుకోవాలని వైద్యులు నొక్కి చెబుతున్నారు. ఒబెసిటీ డే సందర్భంగా అంటే ప్రతి ఇయర్ కూడా ఒక బరువు అవేర్నెస్ ని తీసుకొచ్చి బరువు ఎందుకు పెరగకూడదు, బరువు తగ్గించడానికి ఎన్ని రకాలైన
మన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని మనం అవగాహన కోసం ఈ వరల్డ్ ఒబెసిటీ డే మనం సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈ 2018 థీమ్ ఏంటంటే ఒబెసిటీ స్టిగ్మా. ఒబెసిటీ స్టిగ్మా అంటే చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే బరువు అంటే అదేదో భయంకరమైనది, ఒక చెడ్డది అని మనం పోర్ట్రే చేయటం వల్ల, చిన్న చూపు చూడటం వల్ల వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే డాక్టర్స్ దగ్గరికి రావటం కానీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే కూడా భయపడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి తెలియకుండానే ఇంట్లో అట్లా పరిమితం అయిపోతూ ఉంటారు. అందుకని ఆ స్టిగ్మాని తగ్గించడం, అంటే స్టిగ్మా అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఒబీస్ అనో లేకపోతే అంటే పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ వాడి భయపెట్టే దానికన్నా ఒక విధంగా మీ బిఎంఐ ఎక్కువగా ఉంది, దానికి మనం ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ముందు జనరేషన్స్కి అంటే స్కూల్లోనే వాళ్ళ బరువు పెరగకుండా అరికట్టడానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు అంటే టీచర్స్ కానీ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ బరువు తగ్గటానికి మనం కృషి చేయాలి. కానీ దాన్ని స్టిగ్మటైజ్ చేయకుండా దాన్ని మనం ట్రీట్ చేసిన పరిస్థితుల్లో చాలా ఎక్కువ మంది బరువు ఉండేలా చూసుకోవాలి. స్థూలకాయం ఏర్పడిన వారి నడకలో కూడా మార్పు వస్తుంది. అదనపు బరువు పెరిగితే బరువును నియంత్రించుకునేందుకు సరైన పద్ధతులను పాటించాలి. స్థూలకాయం అన్ని రకాల అనర్థాలకు మూలమని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలిని రోజూ పాటిస్తుంటే స్థూలకాయం ముప్పు నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. బరువు అధికమవుతున్నప్పుడు చాలా మంది డైటీషియన్ సలహా తీసుకోకుండానే డైటింగ్ ఆరంభిస్తారు. డైటింగ్ ను ఏ విధంగా చేయాలన్న విషయం పట్ల సరైన అవగాహన ఉండాలి. డైటింగ్ ఉంటూ ఉపవాసాలు చేయడం, స్వల్ప ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి శక్తి చేకూరకుండా నీరసించిపోతారు. శరీరారోగ్యానికి పోషకాహార లోపం ఏర్పడుతుంది. ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఆరంభించి తిరిగి అధిక బరువును పెంచుకుంటారు. అందువల్ల డైటింగ్ చేయాలనుకునేవారు, బరువును స్థూలకాయాన్ని తగ్గించుకోవాలనుకునేవారు డైటీషియన్ ని సంప్రదించి ఆ ప్రకారంగా చేయాలి. మెయిన్ గా ఈ వరల్డ్ ఒబెసిటీ డే రోజు ఒబెసిటీ నేను స్టిగ్మా లాగా అవ్వకుండా బరువు ఉన్న వాళ్ళు కూడా నార్మల్ పాపులేషన్ లో వచ్చి బరువుని ఒక వ్యాధిగా ట్రీట్ చేసే, అంటే ఉన్నది బరువుగానే చూడాలి, కానీ అది ఒక చెడ్డగాను ఒక భూతం లాగాను లేక బ్యాడ్ గా చూడకూడదు. దాన్ని స్టిగ్మటైజ్ చేయకూడదు. అది స్టిగ్మటైజ్ చేయకుండా ఉండటానికి ప్రతి ఏరియాలో కూడా మీడియా దగ్గర నుంచి ప్రజలుగా మనము డాక్టర్ బరువు అనేది బ్యాడ్, బరువు అనేది నార్మల్ జీవన శైలిలో అందరినీ వచ్చి బతకటానికి ఒక ఒబీస్ పీపుల్ కూడా మనలాంటి మంచి కూడా మన బాధ్యతగా మనం తీసుకొని స్టిగ్మటైజ్ చేయబాకండి. బరువు ఉన్న వాళ్ళని మీరు చూడగా అన్ని రకమైన సహాయం మనం చేయటానికి మనం కృషి చేయాలి. బరువు రోజుల నుంచి నిల్వ ఉంచినవి కాకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలి. జంతు సంబంధమైన ఆయిల్స్ ను అంటే వెన్న, నెయ్యి లాంటివి తగ్గించాలి. మీగడ తీసేసిన మజ్జిగను వాడాలి. దుంప కూరలు, కొవ్వు అధికంగా లభించే, అంతేకాకుండా ఎప్పటికప్పుడు బరువును బేరీజు వేసుకుంటూ బరువు నియంత్రణ పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు వరల్డ్ ఒబేసిటీ డే ఈ రోజు పెద్ద ఆర్టికల్ ఏం రాసిర్రు అంటే మామూలు ఆర్టికల్ రాయలే. ఇగో పేపర్ చూడగానే మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, ఇక్కడ భారీ ఇక్కడ కనపడుతుంది మీకు ఎంతమందికి, భారీ ఆపద వరల్డ్ ఒబేసిటీ డే. ఎన్ని వ్యాధులు అంటే మీకు ఇక్కడ చెప్తా. జబ్బుల ఊబి, ఊబకాయం ఒక ఊబి, జబ్బుల ఊబి అంటే ఏమంటున్నాడు ఈడ, హై బీపీ వస్తుంది, మధుమేహం వస్తుంది, జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి, కుంగుబాటు వస్తుంది, మోకాళ్ళ నొప్పులు, అధిక కొలెస్ట్రాల్, సంతానలేమి. చూడండి, తర్వాత క్యాన్సర్, అధిక బరువు గల వారిలో రొమ్ము క్యాన్సరు, పెద్ద పేరు క్యాన్సరు, ఎండోమెట్రియము, అండాశయము, గర్భాశయ క్యాన్సర్లు, ఇవన్నీ కూడా ఎంతగా అంటే ఇక్కడ జీవన శైలి మార్పుల వల్లనే నేడు వరల్డ్ ఒబేసిటీ డే జబ్బుల ఊబి. ఊబకాయం ఒక జబ్బుల ఊబి, ఈ పదం తెలవాలి. ఊబి అంటే జబ్బుల నుంచి బయటపడేటటువంటి పరిస్థితి. మన యొక్క మెటబాలిజం దెబ్బతిన్నది, జీవక్రియ దెబ్బతిన్నది, ఆహార విహార విధానాలు మారిపోయినాయి, స్ట్రెస్ ఎక్కువైంది, జబ్బుల ఊబిలో పడి అన్ని రకాలైనటువంటి టాబ్లెట్లు, ఆపరేషన్స్, సూదులు, గోళీలకు అలవాటు పడ్డది. ఆ యొక్క మనం అంటాం కదా, లివింగ్ షార్ట్, డైయింగ్ లాంగ్. డైయింగ్ లాంగ్, ఆరోగ్యంగా బతికిన కాలం చాలా తక్కువ, అనారోగ్యంగా
గోళీలు వాడుతూ సూదులేసుకుంటూ హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతూ టెస్టులు చేపించుకుంటే బతికే కాలం ఎక్కువ. అంటే ఒక 70 సంవత్సరాలు బతికిన వ్యక్తి 20 సంవత్సరాలే గోళీలు సూదులు మందులు టెస్టులు లేకుంటున్నాడు. మిగతా 50 సంవత్సరాలు 70 సంవత్సరాల్లో 20 అయిపోతే 50 కదా, 50 సంవత్సరాలు గోళీలు సూదులు మందులు ఆపరేషన్ ఇడ్చుంటే తిరుగుతున్నాడు. అంటే డైయింగ్ లాంగ్, నువ్వు చస్తూ బతుకుతున్నావు, బతికే ఉన్నావు కానీ హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతూ చస్తూ బతుకుతున్న టైము. అంటే హెల్దీగా బతికే టైం లేదు. కాబట్టి హెల్త్ స్పాన్ తగ్గింది, లైఫ్ స్పాన్ పెరిగిందేమో, ఎక్కువ కాలం జీవిస్తున్నావు. కానీ ఎట్లా జీవిస్తున్నావు? బాధలు పడుతూ, మందులు వేసుకుంటూ, గోళీలు వేసుకుంటూ, సూదులు వేసుకుంటూ, టెస్టులు చేపించుకుంటూ ఈ నరకం అనుభవించే వద్దు. అంటే మన వెల్నెస్ ప్రోడక్ట్స్ ఈ ఊబకాయం నుంచి, ఈ డయాబెటిక్ నుంచి, ఈ క్యాన్సర్ల నుంచి, తర్వాత కీళ్ళ నొప్పుల నుంచి, తర్వాత పోయినట్టయితే ఈ యొక్క మధుమేహ వ్యాధి నుంచి బయటపడేటట్టుగా మన ప్రోడక్ట్స్ ఒక్కొక్క, మనం నిన్న 12 సిస్టమ్స్ చెప్పినగా ఒక్కొక్క సిస్టమ్ మీద పనిచేసేటట్టుగా మన ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. అందులో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశము మన యొక్క స్లిమ్ కాఫీ ఈ ఊబకాయం ఊబి నుంచి బయటపడేస్తుందండి. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, కాఫీ స్లిమ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఊబకాయలుగా మీరు బయటపడకుండా ఉండాలి అంటే కాఫీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత స్లిమ్ అనేటటువంటిది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్లాట్ టమ్మీ బార్స్, ఇక్కడ ఇది చూడాలి మనం, ఇక్కడ చూడండి. ఈ స్లిమ్ అనేటటువంటిది ఇది 9 రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ తో కూడి ఉన్నది. ఈ 9 రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. FB3 ఫ్యాట్ బర్నింగ్ 3 టైప్స్ 3 స్టేజెస్ లో చేస్తూ పేటెంటెడ్ ప్రోడక్ట్ గా మనకు ఈ ఫ్లాట్ టమ్మీ వచ్చింది. ఇది ముఖ్యం. సాల్సిటాల్ ఇది ఏం చేస్తుంది? యాంటీ డయాబెటిక్ గా పనిచేస్తుంది. సిసిమమ్ ఇండికమ్ నల్ల నువ్వుల్లో ఉన్నది రెడ్యూస్ కొలెస్ట్రాల్. చూడండి, మన బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది, డయాబెటిక్ లెవెల్ ని సాల్సిటాల్ తగ్గిస్తుంది. కర్పూరవల్లి కోలియస్ పోర్స్కోలి అనేది వెయిట్ రిడక్షన్ చేస్తుంది. ఇది అద్భుతమైన ఇక్కడ ఉన్న 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ మన స్లిమ్ లో ఉన్నాయి. ఇంకో చూడండి, ఫైబర్, రాగులు. ఫైబర్ ఉండటం వలన ఇంటర్నల్ గా ఈ యొక్క ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, చిన్న ప్రేవులు పెద్ద ప్రేవులు క్లీన్ అయ్యి శుభ్రమయ్యి కొలెస్ట్రాల్ లేకుండా, టాక్సిన్స్ లేకుండా క్లీన్ చేయడానికి ఒక పక్క రాగుల నుంచి తీసిన ఇంగ్రీడియంట్ కలిపారు. ఓట్స్ ఫైబర్, ఎక్కువగా రిచ్ ఫైబర్ మన స్లిమ్ లో ఉంది. తర్వాత ప్రోటీన్, మజిల్ ఉండాలంటే ప్రోటీన్ కావాలి కదా, ఇక్కడ సోయా ప్రోటీన్, వే ప్రోటీన్ కూడా కలిపారు. 4, 3, 7 అయిన ఇంగ్రీడియంట్స్. ఇంకోటి ఏంది? హెర్బల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్. అద్భుతంగా అశ్వగంధ, నర్వస్ స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడానికి హెర్బులలో రారాజు, అశ్వగంధ. ఇంకోటి దూలగొండి గింజలు, ముకునా ప్రూరెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, అశ్వగంధ 1, ముకునా ప్రూరెన్స్ 2, వే ప్రోటీన్, సోయా ప్రోటీన్. తర్వాత పోయినట్టయితే మనకు రాగి, తర్వాత ఇంకా కోరియస్ పోల్స్కోరి, తర్వాత సిస్కమ్ ఇండికమ్, ఇవి ఏవైతున్నాయో ఇవన్నీ కలిపి మన స్లిమ్ ను తయారు చేశారు. 9 ఇంగ్రీడియంట్స్ 4 ఫ్లేవర్స్ లో వచ్చింది. చూడండి, ఇక్కడ 4 ఫ్లేవర్స్ లో డైలీ 2 బార్స్ కనుక మార్నింగ్ 7 to 8 AM మనము మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేసి తిని ఒక 40-50 మినిట్స్ తర్వాత మనం మంచిగా నీళ్లు సమృద్ధిగా తాగితే బాడీలో ఉన్న కొలెస్ట్రాల్, బాడీలో ఉన్న వేస్టేజ్ అంతా క్లీన్ అవుతుంది. వెయిట్ తగ్గాలనుకునే వాళ్ళకి చెప్తున్నా, 80 kgs ఎబో వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకు మార్నింగ్ ఒక బారు, ఈవినింగ్ డిన్నర్ కంటే ముందు 7 to 9 PM అంటే డిన్నర్ అవసరం లేదు వెయిట్ తగ్గాలనుకునే వాళ్ళకి. అలాంగ్ విత్ దేర్ మెడికేషన్స్ కూడా మేమన్నా వాడుతున్నాం సార్ అంటే అవి కూడా 180 డేస్, 120 డేస్ నుంచి 180 డేస్. ఒక్కొక్క 20 బాక్స్ లో 28 బార్స్ ఉంటాయి. 75 గ్రామ్ ఒక్క బార్ ఉంటుంది. ఐ స్లిమ్ మనకు చాలా BMI తగ్గిస్తుంది, బ్యాడ్ ఫ్యాట్ ను తీసేస్తుంది,
గుడ్ ఫ్యాట్ ను పెంచుతుంది హెచ్డిఎల్, తర్వాత మనకు కావలసినటువంటి స్ట్రెంగ్త్ ని ఇస్తుంది. కాబట్టి ఈ 4 రకాలు ఉన్న స్లిమ్ ను మనం ఖచ్చితంగా 8 years ఎబో వాళ్ళు ఈజీగా వాడొచ్చు. ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన. ఒబేసిటీకి కాఫీతో పాటు స్లిమ్ ను సజెస్ట్ చేయండి. ఈ స్లిమ్ ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్ ఇవ్వాలి అంటే కొంచెం ఒక 30 minutes to 40 minutes ఎక్సర్సైజ్ చేయమని చెప్పాలి. ప్లస్ తర్వాత వాటర్ ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేయమని చెప్పాలి. తర్వాత ఇంకా గోరువెచ్చని నీళ్ళు ఇంకా మంచిదని చెప్పాలి. సో ఇట్లా మార్నింగ్ కాఫీ స్లిమ్, ఈవినింగ్ ఒక ఫ్లాట్ ఐస్లిమ్ బార్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా నీ ఇంటర్నల్ గా ఉన్నటువంటి ఒబే టమ్మీ చుట్టూ ఉన్న ఫ్యాట్ కరిగిపోతుంది. ఇది మీరు తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్. కాబట్టి మన మెటబాలిక్ సరిచేసి మెటబాలిక్ డిజార్డర్ ద్వారా వచ్చే వ్యాధుల్ని కంట్రోల్ చేసే గుణం, మనల్ని ఊబకాయల ఊబిలో ఇరుక్కోకుండా చేసే ఒక మంచి ప్రొటెక్టర్, సేఫ్ గార్డ్ ఎవరయ్యా అంటే ఐ కాఫీ ఐస్. ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఇంపార్టెన్స్ మనం అందరం చెప్పండి. నేను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు 2 స్లిమ్ బార్లు నా బ్యాగులో ఉంటాయి. నేను ఎక్కడ ఏదే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి తీసుకోను, ఒక స్లిమ్ తినేసా సరిపోతుంది. అంటే నేను ఊబకాయం లేను, కానీ వెయిట్ మెయింటెనెన్స్ కేటగిరీలో వాడుతున్నా, నేను వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ కేటగిరీలో వాడుతున్నా. అంటే వెయిట్ మేనేజ్ చేసుకోవటంలో వాడచ్చు, ఓవర్ వెయిట్ రిడక్షన్ కు వాడచ్చు. తర్వాత మేము చాలా బలహీనంగా ఉన్నాం, మెటబాలిజం పెరగాలి, ఆకలి ఎక్కువయ్యి కొంచెం లావు కావాలనుకునే వాళ్ళు మన స్లిమ్ తింటూ మిగతా ఫుడ్ కూడా తీసుకుంటే వాళ్ళు దాంతో పాటు బిఎంఐకి ఈక్వల్ గా పెరుగుతారు. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశం. మన వెల్నెస్ ప్రొడక్ట్స్ అద్భుతంగా మన నిన్న చెప్పినటువంటి 12 సిస్టమ్స్ సిస్టమేటిక్ గా ఫంక్షన్ చేసేటట్టుగా, ఫంక్షన్ పర్ఫెక్ట్ గా జరిగేటట్టుగా మన స్లిమ్, కాఫీ అండ్ పల్స్ ఇవి ఖచ్చితంగా ప్రతి వ్యక్తికి ఉండాల్సినటువంటి ఆ సిస్టమ్స్ పర్ఫెక్ట్ గా జరుగుతాయి. తర్వాత కేరు, గ్లో, ఇంకా స్పెషల్ ఏమైనా గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, స్త్రీకి సంబంధించింది ఉంటే మనం కేర్ ను సజెస్ట్ చేస్తాం. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. విన్నరా? చాలా మంది ఈ రోజు వరల్డ్ ఒబేసిటీ డే అట, అది చదవండి. ఈ ఆర్టికల్ చదివితే దిమ్మ తిరిగిపోయేది. ఊబి, ఏ ఊబి? జబ్బుల ఊబి అట. ఈ జబ్బుల ఊబి నుంచి మరి మీరు, ఊబి అంటే మీకు తెలుసో లేదో, ఈ కాలు తీసి ఈ కాలు పెట్టడానికి బలం దొరకదు, మళ్ళీ ఈ కాలు పెడితే ఇది దిగుతుంది, ఈ కాలు పెడితే ఇది దిగుతుంది. అది ఊబి అంటారు. బయటికి గట్టి ఒక ఒడ్డు దొరకదు. ఇది వరకు సౌడ భూములలో ఊబిలో ఇరుక్కపోయారు అనేది, ఊబిలోకి ఇరుక్కపోయి చచ్చిపోడే. ఓ గట్టి ప్లేసు, బలమైన ప్లేసు లేకుండా మొత్తం చుట్టూ దిగబడిపోయే ప్రాంతాన్ని ఊబి అంటారు. మనిషి పోతనే ఉంటాడు భూమిలోకి, ఆడ గట్టి ప్లేసే ఉండదు. ఈ జబ్బుల ఊబి నిన్నట్లా చంపేస్తుంది. ఓకే సార్, నాకు మన రంజిత్ సారే కనపడుతున్నాడు, వెల్కమ్. మిగతా వాళ్ళందరూ వింటున్నారా, గోడ సాటుకు చూస్తున్నారా, ఏం చేస్తున్నారు అర్థం కావట్లే. వెల్కమ్ సార్, ఒకసారి డిస్కషన్ చేయండి. డాక్టర్ సార్ కూడా ఉన్నారు, వెల్కమ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యు. సార్ వాయిస్ క్లియర్ ఉందా సార్? ఉంది సార్, ఉంది సార్. అందరూ వింటుంటారు సార్, డెఫినెట్ గా 100% వింటుంటారు. మళ్ళీ నేను కాల్ చేసినప్పుడు ఏం వింటారు అంటే కూడా చెప్తా ఉంటారు. మాక్సిమం అందరు వింటారు సార్. పిల్లల్ని స్కూల్ కి పంపడం, హస్బెండ్ ఆఫీస్ కి పంపడం, అదే వర్క్ లో కొంచెం బిజీ అవుతా ఉంటారు. కానీ బట్ ఉమెన్స్ అందరు కూడా వింటున్నారు సార్. మన సెషన్ మైనస్ అయితే కావట్లేదు, ప్లస్సే, ఎట్లనైనా ప్లస్సే. కానీ కెమెరా ముందుకు రారు అంతే. సూపర్ సార్, సూపర్ అనాలిసిస్ సార్. అసలు సిఇఓ సార్ వర్డ్స్ వింటుంటే, నిన్న మీరు పంపించారు లింక్, అది నాకు కొంచెం పాసిబుల్ అవ్వలేదు డ్యూటీలో, కానీ వండర్ఫుల్ అనాలిసిస్ సార్. సిఇఓ సార్ చూస్తున్నాం గత 3 years గా సిఇఓ సార్ మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వడము, ఆ ప్లానింగ్స్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఫాలో అవ్వడము, ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల చాలా అంటే చాలా రిజల్ట్స్, అవుట్పుట్స్ కూడా తీసుకున్నాం సార్. ఎందుకంటే ఒక అడ్వకేట్ సార్, ఫస్ట్ అంటే అడ్వకేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి ఏ డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ లో అయినా ఏవి ప్లస్లు ఉంటాయి, ఏవి మైనస్లు ఉంటాయి అని ఐడెంటిఫై చేసి
మనకు బెనిఫిట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది ప్లాన్ చేసి 2014లో జనవరి 17వ లాంచ్ అయిన కంపెనీ, స్టార్ట్ అయిన కంపెనీ సింగిల్ ప్రొడక్ట్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి దాదాపు ఇలా 6 ప్రోడక్ట్ల తోటి ఎఫెక్టివ్ గా రన్ అవుతుందంటే మెయిన్ రీజన్ కూడా సిఇఓ సారే సార్. ఎందుకంటే గైడ్ లైన్స్, ఒక డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ రూల్స్ 2016 ప్రకారం ఏ రూల్స్ ఉండాలి, డైరెక్ట్ సేలింగ్ మార్కెట్ 2000 యాక్ట్ వచ్చింది 2021, దాని ప్రకారం రూల్స్ ఏ విధంగా ఉండాలని ఎప్పటికప్పుడు మాడిఫైడ్ చేస్తూ, ఈ మిగతా కంపెనీలు చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి, వస్తా ఉంటాయి పోతా ఉంటాయి, కానీ లీగల్ గా, ఎథికల్ గా, ప్రాక్టికల్ గా, మోరల్ గా ఇవన్నీ ఫాలో అవుతూ కంపెనీ ఇండియాలోనే నెంబర్ 1 కంపెనీగా లీడ్ చేయడానికి మన సిఇఓ సార్ పట్టుదల చాలా ఉంది సార్. దానికి మనము ఇలాంటి కంపెనీలో మనం ఉన్నందుకు కూడా బీ సేఫ్, ఆల్వేస్ సేఫ్, ఎట్లనైనా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది సార్. నిన్న చెప్పినటువంటి ఆ మీటింగ్ లో ఏంటంటే వి గ్యాదర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్పారు. మనం 2-3 ప్రాస్పెక్ట్ ని లాగిన్ చేసుకుంటాం, వాళ్ళు కొన్ని రోజులు ట్రావెల్ చేస్తారు, కొన్ని ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల, ఇంకా కొన్ని ఇంట్లో వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల సిస్టమ్ కి దూరం అయిపోతూ ఉంటారు. కొంతమంది యాక్టివ్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ సరైన నాలెడ్జ్ లేక మధ్యలోనే డ్రాప్ అవుతుంటారు. అలాంటి వాళ్ళ కోసం వీక్లీ వన్స్ అయినా లేదా మంత్లీ వన్స్ అయినా ఒకసారి వీ గ్యాదర్ అందరం కలిసి ఒక ఫ్యామిలీ గ్రూప్ లాగా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చుట్టాల ఇంటికి వెళ్ళినట్టుగా మన వీవా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇంటికి వెళ్ళేసి ఎలా అవుతుంది ప్రోడక్ట్, ఎలా రిటైలింగ్ అవుతుంది, ఆ కంపెనీ యొక్క ప్లానింగ్, కంపెనీ యొక్క ప్రొఫైల్, ప్రోడక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్, వాళ్ళ నేమ్ లిస్ట్, వాళ్ళ లాస్ట్ వీక్ ఇన్కమ్ ఎంత, ఇప్పటి ఇన్కమ్ ఎంత, దాంతో పాటు ఇంకా వాళ్ళకున్న గోల్స్ ఏంటి, డ్రీమ్స్ ఏంటి, వాళ్ళు డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి అప్లైనర్ గా మన బాధ్యత ఏంటిది అని ఒకసారి మనం క్యాజువల్ గా మాట్లాడుకోవడం వల్ల, ఫిజికల్ గా ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ కావడం వల్ల వాళ్ళు నిజాలు నిర్భయంగా చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సార్. ఫోన్ లో ఫాలో అప్ చేయడము, వాళ్ళు వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు మనం కాల్స్ చేసి ప్లాన్ చెప్పడం అనేది ఏ విధంగా అయితే మైనస్ అవుతుందో ఆ మైనస్ ని తీసేయడానికి కంపెనీ కొన్ని రోజుల నుంచి ప్లాన్ చేస్తూ ఆ విఓపీలు, వర్చువల్ గా ఉండే విఓపీలు కూడా తీసేసి ఇక ఫిజికల్ గా వి గ్యాదర్ పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి బెస్ట్ ఐడియా తీసుకొచ్చారు సార్. ఉన్న టీమ్ పర్సన్స్ ఎవరికి దగ్గరగా ఉంటే ఒక 3-4 పర్సన్స్ కలిసి అయినా లేదా 2-3 కలిసి అయినా ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే మంచి ఐడియాస్ వస్తాయి. ఆ ఐడియాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఆ ఇన్కమ్ తోటి మనం చెప్పొచ్చు 2-3 సంవత్సరాల క్రితం ఎలా ఉన్నాయి కూరగాయల రేట్లైనా, పెట్రోల్ రేట్లైనా, 5 సంవత్సరాల క్రితం ఎలా ఉంది, 10 సంవత్సరాల క్రితం ఎలా ఉందని మనం లైవ్ లో చూస్తూ ఉన్నాం. ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి కానీ మన ఆదాయం పెరగట్లేదు, ఎందుకంటే మనం ఒక్కటే పని చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అమితాబ్ బచ్చన్ కొన్ని 1000 కోట్లు ఉన్నాయి, రామ్ చరణ్ కొన్ని 1000 కోట్లు ఉన్నాయి, వెంకటేష్ సార్ కు కొన్ని 1000 కోట్లు ఉన్నాయి. అయినా కూడా వాళ్ళు కూడా సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కోసం యాడ్లు తీస్తున్నారు. ఆ మహేష్ బాబుకి ఎన్ని 1000 కోట్లు ఉన్నాయండి, థమ్స్ అప్ యాడ్ తీస్తారు, ఆ మౌంటైన్ డ్యూ యాడ్ ఇస్తారు. విరాట్ కోహ్లీకి ఎన్ని 1000 కోట్లు ఉన్నాయి, అయినా కూడా ప్రతి ఒక్క దానికి బూస్ట్ కూడా తన సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ గా బూస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్క సెలబ్రిటీ 1000 కోట్లు సంపాదించినటువంటి సెలబ్రిటీ ఎవరైనా సరే కూడా ఏదో సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కోసం వాళ్ళకున్నటువంటి స్కిల్ ఏదైతుందో, వాళ్ళకున్నటువంటి బ్యూటీ ఏదైతుందో దాన్ని వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళ స్కిల్స్ ని చేసుకొని ఒక యాడ్ తీస్తే దాదాపు 400 కోట్లు విరాట్ కోహ్లీకి ఒక్క యాడ్. అది ఏది తీసినా బూస్ట్ గురించి, అది 4 years 5 years కాంట్రాక్ట్ ఉంటది. యాడ్ తీసేది ఒక్కటేసారి కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ 400 కోట్లు ఇవ్వాలి. చూడండి మరి మనకి ఏ పార్టీ ఇన్కమ్ వస్తుంది, మనం పొద్దున్న లేస్తే దాదాపు 50,000 ఇన్కమ్ సంపాదించే వాళ్ళు కూడా లేరు ఇందులో. కానీ అలాంటివి ఉన్న మనం సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. 4-5 రకాలుగా ఇన్కమ్ వస్తేనే మనం సర్వైవ్ కావగలుగుతాం. ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి ఎవరు ఎఫెక్టివ్ గా వచ్చేటువంటి శాలరీస్ కోసం సర్వైవ్ అవుతారు. అంతేగాని ఏదైనా మేజర్ గా హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినా, మేజర్ గా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా, ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చినా తట్టుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుందండి. అలాంటి వాళ్ళ కోసం, ఎవరి కోసమైనా సరే రోజుకు 100 రూపాయలు సంపాదించినా చాలు, 500 సంపాదించినా చాలు అనుకునే వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ చాలా అంటే చాలా బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. వీక్లీ 15,000 యావరేజ్ గా రోజుకు ఒక బాటిల్ అయినా, ఒక పల్స్ అయినా, ఒక కేర్ అయినా మనం ప్రాస్పెక్ట్ కి వాట్సాప్ ద్వారా వీడియో పంపో, స్టోర్ లింక్ పంపో, వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసో, లేకపోతే అప్లైనర్ తోటి మాట్లాడించో, లేకపోతే ఇలాంటి వండర్ఫుల్ సెషన్స్ కి లాగిన్ చేసో ఏదో రకంగా చేసినట్లయితే వాళ్ళు ఎన్లైట్ అవుతారు. హెల్త్ ఇష్యూస్ తోటి చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. ప్రతి 5గురిలో
ఒకరు అడల్ట్స్ అంటే ఎవరు 17 నుంచి 25 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళే ప్రతి 5గురిలో ఒకరు హై బీపీ తోటి సఫర్ అవుతున్నారంట, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ తోటి. అంటే చూడండి, ఇవాళ మనం March 4th వరల్డ్ ఒబిసిటీ డే అంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఎయిడ్స్ డే జరుపుకుంటారు, ఇండిపెండెన్స్ డే జరుపుకుంటారు, ఇంకా August 15th జరుపుకుంటారు, రిపబ్లిక్ డే జరుపుకుంటారు. March 8th వస్తుంది, వరల్డ్ ఉమెన్స్ డే జరుపుకుంటారు. March 8th ఇంటర్నేషనల్ లిటరసీ డే, అక్షరాస్యత జరుపుకుంటారు. ఎందుకు? అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి. క్యాన్సర్ డే జరుపుకుంటారు. ఎందుకు జరుపుకుంటారంటే పీపుల్లో అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి. అలాంటిది ఒబిసిటీకి కూడా వరల్డ్ వైడ్ గా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఎంత ప్రియారిటీ ఉందో చూడండి. మేజర్ గా 70% ఆఫ్ డిసీజులు రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఒబిసిటీనే. హై బీపీ, హైపర్ టెన్షన్, హై కొలెస్ట్రాల్, హార్ట్ ప్రాబ్లం, ఆర్థరైటిస్, రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్, స్పాండిలైటిస్. చూడండి, వెన్ను నొప్పి వస్తుందంటే కారణం ఏంటి? వాళ్ళకి టర్మీ ముందుకు పెరిగిపోతుంది. ఆ పొట్ట వెయిట్ అంతా ఎక్కడ పడుతుంది? ఈ వెన్ను మీద పడుతుంది. వెన్ను మీద పడడం వల్ల ఆ L3, L4, L5 డిస్కులు ఉంటాయి కదా, ఆ డిస్కుల మధ్యలో గ్యాబులు వస్తాయి. డాక్టర్ ఏమంటారు? డిస్కులు గ్యాబులు వచ్చినాయమ్మా, సర్జరీ చేయాలి, దాంట్లో చిన్న స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అటువంటి స్క్రూస్ వేయాలి, లేకపోతే రాడ్స్ వేయాలి అని చెప్తారు. దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటిది? మన పొట్ట వెయిట్ ని మన వెన్నుముక మోయకపోవడం వల్లనే. అలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ లో, హెల్త్ క్రైసిస్ లో మనం ఉన్నాం. ఒబీస్ అంటే చూడండి, బిఎంఐ ప్రకారం, బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ప్రకారం మన హైట్ కు తగ్గట్టు వెయిట్ ఉన్నామా చెక్ చేసుకోండి. 80 kgs ఉన్న వ్యక్తి ఎంత కావాలి? దాదాపు 60 to 70% ఆఫ్ ప్రోటీన్ కావాలి. అంటే ఒక 80 గ్రాముల ప్రోటీన్ కావాలి ఒక 80 kgs ఉన్న వ్యక్తికి. 80 గ్రాముల ప్రోటీన్ కావాలంటే యావరేజ్ గా డైలీ 14 eggs తినాలి. 14 eggs తింటే మనకు ఒక 80 grams ఆఫ్ ప్రోటీన్ వస్తుంది. మనం తింటున్నామా మరి? మనకు బాగా మనం తినేది ఏంటి? ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్. వైట్ రైస్ 3 పూటలు అదే ఉంటది. ఇడ్లీలో అయినా కూడా కార్బోహైడ్రేటే ఉంటది, చపాతీలో అయినా కూడా పిండి పదార్థం కార్బోహైడ్రేటే, దోశ అయినా కూడా కార్బోహైడ్రేటే. ఎట్లా చూసుకున్నా మనం తినే మీల్ లో 100% అనుకుంటే 70% కార్బోహైడ్రేటే ఉంటుంది. రిమైనింగ్ 30% కొంచెం ప్రోటీన్, కొంచెం విటమిన్స్, కొంచెం మినరల్స్ ఉంటున్నాయి. మరి ఇలాంటి వాటితోటి బాడీ సర్వైవ్ కావాలంటే, బాడీలో ఉన్నటువంటి 12 సిస్టమ్స్ వర్క్ చేయాలంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న, ఒకవేళ వెయిట్ తగ్గాలనుకునే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే 80 kgs ఎబోవ్ ఉన్న వాళ్ళు మార్నింగ్ టిఫిన్ స్కిప్ చేసి ఒక బారు, ఈవినింగ్ డిన్నర్ స్కిప్ చేసి ఇంకో బారు తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ బాడీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సెస్ కొలెస్ట్రాల్ ఏదైతే ఉందో ఆ కొలెస్ట్రాల్ బర్న్ అయ్యేది ఎక్కడ? సిసమం ఇండికం, నల్ల నువ్వులండి, దాంతో పాటు సెలేషియా రెటికులేటా, ఇంకా కర్పూరవల్లి, కోలిస్కస్ పోర్స్కోలి అంటారు. ఈ 3 ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే ఫ్యాట్ బర్న్ 3 ఫార్ములా, FB3 ఫార్ములా. అంటే ఎట్ ఏ టైం కొలెస్ట్రాల్ ని బర్న్ చేస్తూ, బర్న్ అయిన కొలెస్ట్రాల్ ని లూజ్ మోషన్ ద్వారా, యూరిన్ ద్వారా, స్వెట్ ద్వారా బయటికి పంపిస్తూ నీకు ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. మీరు చూడండి, వెయిట్ తగ్గాలనుకునే వాళ్ళు మార్నింగ్ అయినా ఈవినింగ్ అయినా తినకుండా తగ్గుతారు. తినకుండా తగ్గుతుంది ఎఫెక్టివ్ వెయిట్ కాదండి, తినుకుంటూ తగ్గాలి అంటే మన ఐస్లిమ్ ఈజీగా అంటే 75 grams ఆఫ్ బార్ యూజ్ అవుతుంది సార్ అంటే ఎఫెక్టివ్ యూజ్ అవుతుందండి. చాలా పర్సన్ సజెస్ట్ చేశాను. నేను ఓవర్ వెయిట్ ఏం లేను, అండర్ వెయిట్ ఏం లేను, అయినా కూడా వీక్లీ 2 days ఖచ్చితంగా ఐస్లిమ్ బార్ ఉంటది. ఈవినింగ్ డిన్నర్ స్కిప్ చేసి మార్నింగ్ డైలీ కాఫీ ఉంటది, పల్స్ 30 ml డైలీ ఉంటది. ఎందుకు అంటే ఇవి మనం గనక యూజ్ చేసుకోకపోతే ఒకేసారి హెల్త్ ఇష్యూస్ రావు. ఒక 6 నెలలు, 5 నెలలు, 9 నెలలు, 10 నెలలు బాడీ మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. వీక్నెస్ ఉండడము, హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంటేజ్ తగ్గిపోవడము. లేడీస్ లో ఎస్పెషల్లీ వీక్నెస్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఆ సైకిల్ టైంలో అయినా, హెయిర్ లాస్ అయిపోవడం అయినా, ఇంకా ఫ్యాటిగ్ అంటే మబ్బు ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తెలుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి వీక్నెస్ రాకుండా ఉండడానికి మన బాడీకి కావాల్సినటువంటి 9 రకాల సిస్టమ్స్, 12 రకాల సిస్టమ్స్, ప్రతి ఒక్క ఆర్గాన్, టిష్యూ ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ చేయడానికి మనం కావాల్సినటువంటి సప్లిమెంట్ ఇస్తున్నాం. మెడిసిన్ కాదండి, ఫుడ్ సప్లిమెంట్ ఇస్తున్నాం. అది ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ప్రతి ఆర్గాన్ యొక్క దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ అనేది పీరియడ్ టైం పెరుగుతుంది. అది ఎక్కువ రోజులు పనిచేస్తుంది. అది ఎక్కువ రోజులు పనిచేయడం వల్ల మనం ఎక్కువ రోజులు ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. ఇది రియల్ గా వండర్ఫుల్ అనాలిసిస్ సార్. ఐస్లిమ్ గురించి చెప్పనక్కర్లేదు. ఐస్లిమ్ అయినా, ఐ కాఫీ అయినా, ఐ పల్స్ అయినా, ఐ కేర్ అయినా, ఎనీ ప్రోడక్ట్ చూడండి, మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న పర్సన్ మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఎన్ని రకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. తనలో 2 మెట్లు ఎక్కలేడు,
గట్టిగా గాలి పీల్చలేడు, నడిచే విధానం చేంజ్ అయిపోద్ది, ఆ వెయిట్ ను కూడా కాళ్ళు ఆపలేవు. కాబట్టి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇప్పుడు ఉన్నాయో వీటన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీకు వస్తాయి మీరు వెయిట్ తగ్గకపోతే అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి కన్విన్స్ చేసి ఐస్లిమ్ టేస్టింగ్ అని ఇచ్చి లేకపోతే ఐ కాఫీ టేస్టింగ్ అని ఇచ్చి ఈ రెండు మీరు తీసుకోవడం వల్ల బాడీలో ఉన్న ఎక్సెస్ కొలెస్ట్రాల్ ప్రాపర్ గా బర్న్ అవుతుందని చెప్పి వాళ్ళకి టెస్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు యూజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళే రిజల్ట్ చెప్తారు మనకి. కాబట్టి అలాంటి వండర్ఫుల్ సిస్టమ్ లో ఉన్నాం సార్ మనం. కాబట్టి ప్రోడక్ట్ కనెక్ట్ చేయడం ఈజీ, కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ రావాలంటే కూడా వాళ్ళని ఫాలోఅప్ చేయాలి. ఇంత మంచి వరల్డ్ వైడ్ గా ప్రూవెన్ అయిన ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడా లేవు. మనకు ఒక 500 రూపాయలు డైలీ ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ సంపాదించాలంటే ఇంతకంటే ఈజీ అయిన పని ఎక్కడ ఉందో ఆలోచించండి ఒకసారి. స్టార్టింగ్ లో ఇబ్బంది అవుతుందేమో స్టూడెంట్స్ కి అయినా హౌస్ వైఫ్స్ కి అయినా, ఇది డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ నుంచి సంబంధం లేని ప్యాటర్న్ లోకి వస్తున్నాం. మనం చేసే పనిని వదిలిపెట్టి వేరే కొత్త పనిలోకి వెళ్తున్నప్పుడు కొంత మట్టుకు నేర్చుకోవాలి. అది కొన్ని రోజులు పడుతుంది. ఒక 90 days ఎఫెక్టివ్ గా మీరు ఇక్కడ నాలెడ్జ్ కోసం మీరు కేటాయించగలిగితే, డైలీ మార్నింగ్ అవర్, ఈవినింగ్ 1 hour, మార్నింగ్ 1 hour కేటాయించగలిగితే వారానికి ఒక 2000, 3000 మీ ఇంట్లో ఖర్చుల నుంచి నెలకు ఒక 10 నుంచి 15,000 ఈజీగా ఎర్న్ చేయొచ్చండి. వండర్ఫుల్ గా ఉమెన్స్ రాధిక మేడం అయినా, కళ్యాణ్ మేడం అయినా, స్వప్న మేడం అయినా, సరళ మేడం అయినా వాళ్ళ వర్కులు చేసుకుంటూ ఉమెన్ గా ఉండి మేము చేయలేము అనుకోకుండా చేస్తూ, మనకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అర్చన మేడం అన్ని వర్కులు కండక్ట్ చేస్తూ టీమ్ ని గైడ్ చేస్తూ సెషన్స్ తీసుకుంటూ షేరింగ్స్ ఇస్తూ ప్లాన్ చేస్తూ దాదాపు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు కలిసి 5.5 కోట్లు సంపాదించారు. మరి ఇంత మంచి ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఇది మనది. ఇంకో మన ఫ్యామిలీ కలిసి ఇద్దరు కలిసి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కలిసి ఇంకో ఫ్యామిలీకి పోయి కనెక్ట్ చేయాలి, ఈ గ్యాదర్ మీట్లు పెట్టుకోవాలి. వండర్ఫుల్ ప్లానింగ్స్ ఉంటున్నాయి సార్ కంపెనీలో. ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము, ఇంప్లిమెంట్ చేయిస్తాం. ఉన్న టైం ఎఫెక్టివ్ గా యూజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం సార్. కొన్ని సార్లు ఓవర్కమ్ చేయలేకపోతున్నాం, బట్ అది ట్రై చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే రోజు డిస్కస్ చేస్తే మనం ఎక్కడ ప్లస్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ మైనస్ చేస్తాం అనేది కూడా మాకు అర్థమవుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు. ఇంకా చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి బట్ చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత కూడా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. శ్రీనివాస్ సార్ అవైలబుల్ గా ఉన్నారా? ఇంకా సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్వప్న మేడం, సరళ మేడం, ఎనీవన్, రామారావు సార్, ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఫీలింగ్స్ అబౌట్ దిస్ సెషన్. Good morning, sir. వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్. Very good morning to all. So, wonderful video, sir. CEO గారిది అసలు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ మనం ఏం చేయాలన్నది దాంట్లో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి ఐస్లిమ్ అన్నట్టు, ఐస్లిమ్ గురించి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్ మొత్తం నడుస్తున్నది అదే ఒబేసిటీ. ఎక్కువ మంది కూడా మనకి గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తున్నారు కూడా, ఎక్కువ పీపుల్స్ కూడా ఎవరు సెర్చ్ చేస్తున్నారంటే వెయిట్ రెడ్యూస్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నారు. మీరు ఇంతకు ముందు అన్నట్టు మన ఐస్లిమ్ లోని 3D బర్నింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సార్. మన బాడీకి కావాల్సినటువంటి కొవ్వు పదార్థాన్ని ఇస్తూనే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి అన్వాంటెడ్ ఫ్యాట్ ని బయటికి పంపిస్తూ బాడీ లూజ్ అవ్వకుండా బాడీని టైట్ చేస్తూ వెయిట్ రెడ్యూస్ చేస్తుంది. వేరే బయట ప్రొడక్ట్స్ కనుక వాడితే కొంచెం వాళ్ళకి స్టమక్ ఉందనుకోండి, ఆ స్కిన్నింగ్ అలా ఏలాడి పెడుతుంటది. హ్యాండ్స్ దగ్గర, టైస్ దగ్గర కనుక ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంది అనుకోండి, ఆ ఫ్యాట్ కరిగిన తర్వాత ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్నారు, లేదా ఆ స్కిన్ అలా వేలాడబడుతూ గలీజ్ కనపడుతుంది. కానీ మన ప్రొడక్ట్ లో ఉన్నటువంటి బ్యూటీ ఏంటంటే ఆ వెయిట్ ని రెడ్యూస్ చేస్తూ స్కిన్ ని టైట్ చేసే గుణం మన దాంట్లో ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే హోలిస్టిక్ ప్రోడక్ట్ వల్ల అది మీరు జస్ట్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ కోసమనే వాడితే వెయిట్ రెడ్యూస్ అవుతాం కాకుండా స్కిన్ టైట్నింగ్ తో పాటు ఎల్డిఎల్ బయటికి పంపిస్తూ నీకు హార్ట్ అటాక్ రాకుండా, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రాకుండా, నర్వ్ సిస్టమ్ మీద స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తూ, నరాల వీక్నెస్ రాకోకుండా వీటన్నిటి ప్రొడక్ట్ చేస్తూనే ఇంకా డిఫరెంట్ కాంప్లికేషన్స్ నుంచి మనం ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు. అంత మంచి బ్యూటీ ప్రొడక్ట్ అది. తర్వాత వచ్చేసి నిన్న మనం హ్యూమన్ బాడీ గురించి చాలా క్లియర్ గా మనం నిన్న స్టడీ చేసాం సార్. అసలు ఒక హ్యూమన్ బాడీకి ఏం కావాలి,
విటమిన్స్, ప్రోటీన్స్, మినరల్స్ తో పాటే మన బాడీకి మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఒక యంగ్స్టర్ ఉందనుకోండి, ఆ యంగ్స్టర్ లో మనకి దాదాపు 30 నుంచి నియర్లీ 40 లీటర్స్ లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటది. అంటే బ్లడ్ కావచ్చు, వాటర్ కావచ్చు, ప్లాస్మా కావచ్చు, ఓకేనా, ఒక యంగ్స్టర్ బాడీలో. మరి అలాంటి యంగ్స్టర్ కి అది మెయింటైన్ అవ్వాలి అని అంటే కంపల్సరీగా మన బాడీకి ఏవైతే నీడ్ ఉన్నాయో అవి మనకు కంపల్సరీగా అందించాలి. మరి మనం అందిస్తున్నావా లేదా అన్నది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి, ఓకేనా. సో ఇవన్నీ అంటే ఈ నిన్న మనం సింటమ్స్ సిస్టమ్ అని మాట్లాడుకున్నాం. మన ప్రొడక్ట్లన్నీ ఏంటంటే సిస్టమ్ మీద పనిచేసేవి సార్, సింటమ్స్ కాదు. మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోటీన్ కనుక కన్జ్యూమ్ చేస్తే అది రూట్స్ నుంచి క్లీన్ చేస్తూ మన బాడీకి కావాల్సినటువంటి అన్ని విటమిన్స్, ప్రోటీన్స్, మినరల్స్ ఇవన్నీ అందిస్తూ ఉంటది. ఏదైతే బ్లడ్ ఉందో ఆ బ్లడ్ పర్ఫెక్ట్ గా మెయింటైన్ అయ్యేటట్టు, హిమోగ్లోబిన్ మెయింటైన్ అయ్యేటట్టు, వైట్ సెల్స్, రెడ్ సెల్స్ కరెక్ట్ గా ఉండేటట్టు, ఓకేనా, దాంట్లో ప్లాస్మా కరెక్ట్ మెయింటైన్ అయినట్టు, ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆర్గాన్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటాయి, సెల్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటాయి. సెల్ క్లీనింగ్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా మనకు డిసీజ్ రాకుండా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈ సిస్టమ్ అన్నది మన ప్రొడక్ట్ లో ఉన్నాయి. సో దీని వెనక చాలా పెద్ద సైన్స్ ఉంది. దీని గురించి మనం ప్రొడక్ట్ గురించి పిహెచ్డి చేయని అవసరం లేదు, ఓకేనా. నెక్స్ట్ మరి దీన్ని ఎలా చేయాలి, మనం ఇండస్ వివా ఎలా చేయాలి? సింపుల్ అండి. ఇండస్ వివాలో మనం సక్సెస్ కావాలంటే ఒకటే మంత్రం, రిటైలింగ్, రిక్రూట్మెంట్. మరి ఈ రెండు కోసం మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే వచ్చిన పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్టార్, ఇంతకుముందు మన సిఇఓ గారు ఏం చెప్పారంటే ఒక పర్సన్ స్టార్ ర్యాంక్ నుంచి అలానే కదలకోకుండా ఉన్నాడు అని అంటే తనకేదో ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ ప్రాబ్లాన్ని యాజ్ ఎ సీనియర్ గా మనం రెక్టిఫై చేయాలి. ఏం చేయాలి? వెళ్ళి కూర్చొని తనతో నేమ్ లిస్ట్ రాయించి ఆ నేమ్ లిస్ట్ ని మనం తనతో డిస్కషన్ చేసి దాంట్లో మనకి ప్రొడక్ట్ నీడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు, బిజినెస్ నీడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు సగ్రిగేషన్ చేసి, ప్రొడక్ట్ నీడ్ ఉన్న వాళ్ళకేమో మన ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి మనకి, 1 minute వీడియోస్, ఒక వీడియో ఒక టెస్ట్ మెయిల్ పంపించి టిక్ మార్క్ వచ్చిన తర్వాత తనకు కాంటాక్ట్ అయ్యి మా దగ్గర ఇలాంటి ఫుడ్ సప్లిమెంట్ ఉంది, ఓకేనా. సో ఇది వాడటం వల్ల మనం ప్రివెన్షన్ గా ఫ్యూచర్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు, ఏదైనా ప్రాబ్లం తో సఫర్ అవుతుంటే దాన్ని ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు అని అతనికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలిగితే, బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, తను వాడిపోయినా వాళ్ళ ఇంట్లో మదర్ రూపంలో, ఫాదర్ రూపంలో, గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రాండ్ మదర్ రూపంలోని ఏజ్డ్ పీపుల్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం తో సఫర్ అవుతారు. డయాబెటిక్ కావచ్చు, ఒబేసిటీ కావచ్చు, జాయింట్ పెయిన్స్ కావచ్చు, ఓకేనా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ, ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం తో సఫర్ అవుతుంటారు అన్నట్టు. సో ఆ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి ప్రొడక్ట్ కంపల్సరీగా సేల్ అవుతుంది. ఒక్కసారి నువ్వు ఒక పర్సన్ కనుక ప్రొడక్ట్ ఇస్తే అతను 1 month వాడాలి కాబట్టి కనీసం 4 weeks లో మినిమం 2 times అన్న నువ్వు తనకి కాల్ చేస్తూ కంటిన్యూగా ప్రొడక్ట్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నావా లేదా, వాటర్ ఎలా తీసుకుంటున్నావు, ప్రొడక్ట్ ఎలా తీసుకుంటున్నావు అని తనతో మనం రెగ్యులర్ గా కాంటాక్ట్ లో గనక ఉంటే అతను ఏం చేస్తాడంటే అరే నా హెల్త్ గురించి అతను చాలా కేర్ తీసుకుంటుండని నీకు తనకి బాండింగ్ ఏర్పడింది. వన్స్ బాండింగ్ ఏర్పడిన తర్వాత తను 4 months కన్జ్యూమ్ చేస్తాడు. 4 months కనుక తను కన్జ్యూమ్ చేస్తే 100% రిజల్ట్ గ్యారంటీ, నో డౌట్. అతను ఏదైనా ప్రాబ్లం తో సఫర్ అవుతుంటే తన దగ్గర రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 4 months 120 days నువ్వు మళ్ళీ రిపోర్ట్ తీపిస్తే 100% కంపల్సరీగా తనకి రిజల్ట్ వస్తుంది. మా దాంట్లోనే రెడ్డి నాయక్ గారు అని ఉంటారు, వాళ్ళ మిస్సెస్ గవర్నమెంట్ టీచర్, తన థైరాయిడ్ ఉంది, ఓకేనా. సో జస్ట్ 4 months ఆమె క్యాజువల్ గా తాగింది, ఐ కేర్ కదా ఉమెన్స్ ప్రివెంటివ్ ప్రొడక్ట్ అంటే. సో నవ్వేడే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎడ్యుకేటర్ కాబట్టి ఆమె అప్పుడప్పుడు ఒక పూట తాగి ఒక పూట వదిలేసి అలా వచ్చింది. 4 bottles కన్జ్యూమ్ చేసిన తర్వాత తను ఈ రోజు టెస్ట్ చేపిస్తే థైరాయిడ్ నార్మల్ వచ్చింది. అసలు ఎంత హ్యాపీ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంత హ్యాపీ. సో 4 months మనం కన్జ్యూమ్ చేయగలిగితే చాలండి. ఇక ఆ కస్టమర్, ఆ సాటిస్ఫై అయిన కస్టమర్ ఏం చేస్తారంటే నీకు చాలా మందికి ఈ ప్రోడక్ట్ పరిచయం చేస్తాడు, అలా నీకు ప్రొడక్ట్ రిటైలింగ్ అవుద్ది. మరి రిక్రూట్మెంట్ ఏం చేయాలి? సెకండ్ది రిక్రూట్మెంట్ అని చెప్పే కదా, అది ఏం చేయాలంటే నేమ్ లిస్ట్ లో ఎవరైతే ఇన్కమ్ నీడ్ ఉన్న వాళ్ళు, నవ్వే డేస్ ఎంఎస్సీలు చేసి, పిహెచ్డీలు చేసి, బిఈడీలు చేసి 10,000 కోసం 15,000 కోసం డిమార్ట్లల్లా చిన్న చిన్న ఉద్యోగుల వాచ్మెన్ లాగా
సెక్యూరిటీ గార్డ్ లాగా చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, ఆ ఆపర్చునిటీ లేక. ఓకేనా? ఈవెన్ ఇంతకుముందు మనకి రంజిత్ సార్ చెప్పినట్టు కోహ్లీకి డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయా, మహేష్ బాబు దగ్గర డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయా? మరి వాళ్ళు సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కోసం ఎందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? అదొకటి మనం ఆలోచించాలి. ఒకవేళ నువ్వు వెల్ షెడ్యూల్డ్ అయ్యి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, నీకు 1,50,000 వస్తున్నప్పటికీ, లేదా 2 లక్షల శాలరీ తీసుకుంటున్నా అప్పటికి, అదేంటంటే ప్యాసివ్ ఇన్కమే. నువ్వు హెల్దీగా ఉన్నంత కాలం, నీ సర్వీస్ ఉన్నంత కాలం మాత్రమే వస్తుంది. వన్స్ నీ హెల్త్ ఖరాబ్ అయినా, నీ సర్వీస్ అయిపోయినా, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇన్కమ్ స్టాప్. ఇదేదైతే ఉందో దీన్ని గనక నువ్వు కరెక్ట్ గా బిల్ చేస్తూ ఒక ఆర్గనైజేషన్ గనక బిల్ చేస్తే మరి ఏం చేయాలి? ఎవరైతే ఇన్కమ్ తో సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళతో కూర్చోవాలి. నీ అప్లైనర్ని తీసుకెళ్లి కూర్చొని తనకి ఇండస్ వివా కంపెనీ యొక్క ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉందో, సర్టిఫికెట్స్ కావచ్చు, కంపెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు, R&D కావచ్చు, ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటిని తనకు మనం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే, ఒక 10 మెంబర్స్ చెప్తే 1 మెంబర్ వచ్చాడు అనుకుందాం. ఆ 1 మెంబర్ మనం గనక విత్ ఇన్ 2 weeks లో స్టార్ గనక చేయగలిగితే తనకి 6,000 రూపీస్ వస్తాయి, మనకి 300 PV వస్తుంది. తర్వాత 2 weeks లో గనక కంప్లీట్ చేయగలిగితే మనకి 2,000 బోనస్ తో పాటు ఇప్పుడు కంపెనీ ఒక ప్రొడక్ట్ రివార్డ్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తుంది. అంటే నువ్వు ఒక స్టార్ ని గనక క్రియేట్ చేస్తే, తన ద్వారా అటు ఒక స్టార్ ఇటు ఒక స్టార్ గనక నువ్వు క్రియేట్ చేయగలిగితే 3,300 PV 300 PV కలిపి 6,000, 200 ఇంక్యుబేటర్ బోనస్ 2,000 4,000, 2 ప్రీ ప్రొడక్ట్ 300 PV కి లెఫ్ట్ 300 రైట్ 300 PV, అంటే ఇద్దరు స్టార్లను లెఫ్ట్ ఒకరిని రైట్ ఒకరిని కనుక క్రియేట్ చేస్తే 300 PV 300 PV మ్యాచ్ చేసుకొని 3,000 రూపాయలు వస్తాయి. తర్వాత ఇతను 2 weeks లో స్టార్ అయినందుకు 2,000, 2 weeks లో స్టార్ అయినందుకు 2,000 4,000 10,000 రూపాయలు, 3,000 ప్లస్ 4,000 7,000 రూపాయలు వస్తాయి. 2 ప్రీ ప్రొడక్ట్స్ 6,200, 13,000 రూపాయలు చేంజ్ మనకి. జస్ట్ మనం 1 hour లో చేయొచ్చు. ఇది స్టార్ ర్యాంక్ అన్నది జస్ట్ 10 minutes. లాగిన్ చేయడానికి 5 minutes, ఆర్డర్ పెట్టడానికి 5 minutes. దాని కనుక 12 ప్రొడక్ట్స్ రిటైల్ చేయడానికి కొంచెం అమౌంట్ పరంగా ఇబ్బంది కనుక పడకపోతే మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ అండి దీంట్లోనే. ఇక్కడ మనం బిజినెస్ అంటే కొన్ని లక్షల రూపాయలు పెట్టి చేసేది యాక్చువల్గా బయట, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం 37,200 రూపీసే. ఈ మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది లేకోకుండా బిజినెస్ చేయాలంటే అది అంత తొందరగా దీంట్లో గ్రోత్ ఉండదు. చేయొచ్చు, నువ్వు జీరో అమౌంట్ తో నువ్వు లాగిన్ అవుతూ పీపుల్ చూసుకుంటూ వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కున్నప్పుడు నీకు ఆర్డర్లు వస్తాయి. అది 4 weeks లో కంప్లీట్ కాకపోతే 12,000 రావు. ఓకేనా? సో మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది చెప్పి 2 weeks లోనే కంప్లీట్ చేస్తే స్టార్ అవుతుంది. ఇది వచ్చిన లెఫ్ట్ టు రైట్ ఈ ఇద్దరు పీపుల్స్ కనుక పర్ఫెక్ట్ గా సిస్టాన్ని కనెక్ట్ చేసి వైబ్రెంట్ వివా ఏదైతే చెప్తుందో అది తూచా తప్పకుండా రెగ్యులర్ గా ఉదయం సాయంత్రం మీటింగ్స్ వినుకుంటూ వాళ్ళ సిస్టాన్ని అప్లైనర్ మాట, ఇది చాలా జాగ్రత్త వినాలి. అప్లైనర్ మనకి ఏం చెప్పినా గానీ మన బాగా గోరే చెప్తాడు. అప్లైనర్ కనుక నువ్వు చెప్పింది బ్లైండ్ గా తీసుకుంటూ పోతే, సార్ వినిపిస్తుందా? ఓకే సార్ వినిపిస్తుంది. అప్లైనర్ చెప్పింది కనుక బ్లైండ్ గా చేసుకుంటూ పోతే ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అన్నది చాలా ఈజీ అండి. నువ్వు అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ అప్లైనర్ కి సరెండర్ అవ్వాలి. వైట్ పేపర్ లాగా ఉండాలి. నువ్వు చేస్తున్న దాంట్లో నువ్వు తోపు అవ్వచ్చు. అంటే నీకు టీచర్ అయితే నీకు సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటది, డిపార్ట్మెంట్ అయితే నీకు దాంట్లో నాలెడ్జ్ ఉంటది, వేరే ఆర్గనైజేషన్ దేంట్లో ఉన్నా దాంట్లో నీకు నాలెడ్జ్ ఉంటది. కానీ ఇండస్ వివా సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది అప్లైనర్ మాత్రమే స్టార్ ర్యాంక్ కంప్లీట్ చేశాడు, 250 కంప్లీట్ చేశాడు, 500 కంప్లీట్ చేశాడు, 1000 కంప్లీట్ చేశాడు, రూబీ కంప్లీట్ చేశారు కాబట్టి, ఎమరాల్డ్ కూడా కంప్లీట్ చేసిన అప్లైనర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పింది వింటే దీంట్లో మనం ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలన్నది వాళ్ళకి తెలుసు. ఎందుకంటే ఆ రూట్ లో వీళ్ళు ప్రయాణం చేశారు కాబట్టి ఇగో ఇలా వెళ్తే మనం ఈజీగా సక్సెస్ అవుతామని వాళ్ళు చెప్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పింది కనుక మనం వింటే వైబ్రెంట్ వివాను ఫాలో అవుతూ మీటింగ్స్ కనుక వింటే సక్సెస్ గ్యారెంటీ. నా సొంతంగా చేసుకుంటా వాళ్ళ మాట ఎందుకు వినాలి, వాళ్ళు చెప్పింది నేను చేసుకుంటాను కనుక నువ్వు పోతే సక్సెస్ కానీ లేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు ఆ స్టార్ ర్యాంక్ ఏంటో తెలుసుకున్న వాళ్ళకి 2-3 నెలలు పట్టుద్ది. ఓకేనా? తర్వాత 250 అట్లా క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ నీ 4 weeks క్రైటీరియా ఉంది. నువ్వు 4 weeks లో కనుక 12 ప్రొడక్ట్స్ పెట్టుకోకుండా నేను స్టార్ కి 12 ప్రొడక్ట్లు కదా అని 4 week దాటాక నువ్వు పెట్టావనుకో ర్యాంక్ రాదు.
మళ్ళీ 4 వీక్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ 12 ప్రోడక్ట్ 4 వీక్ లోపల కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇవి ఉంటాయి అన్నట్టు. నువ్వు తర్వాత స్టార్ 250 అయిన తర్వాత స్టార్ 500 జర్నీలో నువ్వు 600 పీవీ రిటైల్ చేయాలి 5 స్పాన్సరింగ్ ఇచ్చి. మరి నువ్వు స్టార్ 250 అంటే 5 స్పాన్సరింగ్ ఇస్తే సరిపోతుంది, నేను ఆల్రెడీ 2 ఇచ్చా, తర్వాత ఇంకొక 3 ఇచ్చా, నా ర్యాంక్ రాలేదు అని అంటే. అందుకోసమే అప్లైనర్ చెప్పేది వినుకుంటూ వైబ్రెంట్ వేవ్ సిస్టమ్ కనుక ఫాలో అయితే దీంట్లో సక్సెస్ గ్యారంటీ అండి. సో మీ అందరికి నా హంబల్ రిక్వెస్ట్, ఈ రోజు నుంచి అన్నా సీరియస్ గా చెయ్యండి. ఇండస్ట్రీ అంటే మీకు ఇష్టం, ఇండస్ట్రీ అని వదిలిపెట్టరు. ఇగో మార్నింగ్ 6:30 అంటే టక్కన లాగిన్ అవుతారు, 7 అయినా 8 అయినా 8 అయినా వింటూనే ఉంటారు. అంటే మీకు దీని మీద ప్యాషన్ ఉంది, ఇష్టం ఉంది, దీంట్లో మీ ఫ్యూచర్ ఉంది అన్నది మీ అందరికి తెలుసు. తెలిసి కూడా బయట ఏదో ఒక 10,000 కోసం 10,000 15,000 కోసం కరెక్ట్ 8 o'clock పోయి సాయంత్రం 4-5 o'clock వరకు ఆడ మన శక్తి మన నాలెడ్జ్ అంతా అక్కడ పెట్టి మనం వాళ్ళని డెవలప్ చేస్తున్నాం. దాంట్లో ఒక్క 2 to 3 hours గనక మనం డెవలప్ అవటానికి గనక ఇప్పటి నుంచి మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే టైం ని కంపల్సరీగా 1 year లో ఈజీగా ర్యాంక్ చేంజ్ అవుతుంది, మంచి ప్యాస్ ఇన్కమ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్. అండ్ నారాయణ గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత మంచి సెషన్ మా కోసం కండక్ట్ చేస్తారు. ఓకే సార్, సూపర్ అనాలిసిస్ సార్. సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ని ఎందుకు ఇన్వైట్ చేస్తామంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా వీళ్ళకి 1 hour లో 10 minutes లో 5 minutes లో మనం చెప్పగలుగుతాం సార్. చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రాస్పెక్ట్ కి యూజ్ అయ్యేటివి, అవి మనం భరించినవే, అవి అనుభవించినవే కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారు సార్. వండర్ఫుల్ అనాలిసిస్ సార్. ఒకటి చూడండి, వారన్ బఫెట్ గారు అన్నారు, ప్రతి మనిషి తన యొక్క జీవితం కోసం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి 3 సంవత్సరాలు కేటాయించే టైం లేదు, కానీ ఒకటి కింద బానిసగా చేయడానికి 30 సంవత్సరాలు కేటాయిస్తారంట. అంటే తన బిజినెస్ ను డెవలప్ చేసుకోవడానికి తన జీవితం కోసం 3 సంవత్సరాలు కేటాయించలేడు, కానీ ఒకరి కింద వర్క్ చేయడానికి 30 సంవత్సరాలైనా సరే బానిసగా పనిచేయడానికి ఇష్టపడతాడంట. అది మనం కాదు చెప్పింది, వారన్ బఫెట్ గారు. చాలా అంటే చాలా ఫైనాన్షియల్ గురించి బుక్స్ రాసినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ రైటర్. చూడండి, మనం ఏమి మిస్టేక్స్ అయితే చేస్తున్నామో, మనం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎంతో కొత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి, క్యాపిటల్ కావాలి. సరే, ఇవన్నీ అవసరం లేకుండా ఇండస్ట్రీ ఒక ఆపర్చునిటీ ఎట్లా తీసుకొచ్చింది? ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి క్రైటీరియా ప్రకారం అయితే ఒక లాగిన్ చేసినా కూడా, ఒక న్యూగా ప్రాస్పెక్ట్ అయిన ఒక లాగిన్ అయిన ఒక వ్యక్తి ఇప్పటికిప్పుడు ఒక్క రోజులో 10,000 సంపాదించాలంటే లేదు బయట. కానీ ఈ సిస్టమ్ లో ఇవాళ లాగిన్ అయ్యి 11 గంటలకు లాగిన్ అయ్యి 12 గంటలలోపు స్టార్ అయిపోతుంది. నువ్వు లెఫ్ట్ రైట్ ఒక పర్సన్ ని లాగిన్ చేసుకున్నా సరే, నీలాంటి సేమ్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ని, నీలాగా హెల్త్ ఇష్యూస్ తోటి సఫర్ అవుతున్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని, నీలాగా ఇన్కమ్ సంపాదించాలనుకుంటున్నటువంటి పర్సన్స్ ని లెఫ్ట్ రైట్ లాగిన్ చేస్తే, దాదాపు ఒక పర్సన్ లాగిన్ చేస్తే 1+1 వీక్ లో లాగిన్ చేసినా కూడా 2,000 రూపీస్ ఇంక్యుబేటర్ బోనస్, దాంతో పాటు ఒక కాంప్లిమెంటరీ ప్రోడక్ట్ 3,000, మరి క్యారీ ఫార్వర్డ్ మ్యాచింగ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒకవి 3,000. అంటే లెఫ్ట్ రైట్ ఒక పర్సన్ ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇంచుమించుగా 14,000 రూపాయలు ఇన్కమ్ మనకి రావడం జరుగుతుంది ఒక గంటలో ఆపర్చునిటీ. మనం లాగిన్ అయిన గంటలో మీరు చూడండి, ఏదైనా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి మనం సెట్ కావడానికి 6 నుంచి 8 నెలలు 10 నెలలు ఉంటది. మళ్ళీ దానికి హెవీ అంటే హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంటది. మనం సేమ్ ఇక్కడ మనకేంటంటే ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటంటే యూనిక్ ప్రొడక్ట్స్ అండి. వీటితోటి కంపారిజన్ చేయడానికి మార్కెట్ లో ఏవీ లేవు. ఇవి కాపీ కొట్టి ఇలాంటి తయారు చేద్దాం, పల్స్ బాటిల్ కి ఇంకో థమ్స్అప్ బాటిల్ లాంటి తయారు చేసి ఇది కూడా ఐపల్స్ అని అమ్ముదాం అంటే కాపీ కొట్టడానికి రైట్స్ లేవు. ఫార్ములాని కాపీ కొట్టలేరు, ప్రొడక్ట్ ని కాపీ కొట్టలేరు. ఒకవేళ కాపీ కొట్టినా ఈ టేస్ట్ రాదు, ఈ రిజల్ట్ రాదు. ఎలా తీసుకున్నా కండి మోనోపోలిక్ అండి. మనం అంటే ఒక్కటే ఉంటది, యునిక్ నేచర్ ఉంది ప్రతి ప్రోడక్ట్ లో కూడా. సార్ చెప్పినట్టు చూడండి, 70,000 80,000 రూపీస్ శాలరీ సార్ కి. నారాయణ కాలేజ్ లో దాదాపు ఫ్యాకల్టీ, శ్రీ చైతన్య నారాయణ కాలేజ్ లో ఫ్యాకల్టీ, ఐఐటి ఫ్యాకల్టీగా ఫిజిక్స్ లెక్చరర్. తనకి దాదాపుగా 2 పిల్లలు 3 పిల్లలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళని సర్వైవ్ చేయడానికి డబ్బులు సరిపోవట్లేవు సార్ అంటారు, ఫీజులు కట్టడానికి డబ్బులు సరిపోవట్లేవు సార్ అంటాడు. అంటే చూడండి, ఎంత ఇన్కమ్ తోటి ఇన్ని రకాలుగా సంపాదించినా కూడా ఖర్చులకు సరిపోవట్లేదు. అలాంటి పరిస్థితి ఒకవేళ 20,000 30,000 సంపాదించడం వల్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూడండి ప్రజెంట్.
కాబట్టి ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయడానికి బయట ఛాన్సెస్ లేవండి. ది బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. మీ అప్లైనర్ తోటి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. స్టార్ అంటే ఏంటిది, 250 అంటే ఏంటిది, 500 అంటే ఏంటిది అనాలిసిస్ చేయండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకోండి. ఒకటికి అర్థం కాకపోతే ఒకటికి 2 సార్లు చెప్పడం మీ అప్లైన్ బాధ్యత. అప్లైనర్ ఈజ్ లైఫ్ లైనర్ అంటారు. ఖచ్చితంగా మీరు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా అడగొచ్చండి. అడిగిన తర్వాతకి A to Z మీకు అర్థమవుతుంది, ఎలా చేయాలనేది కూడా అర్థమవుతుంది. సూపర్ అనాలిసిస్ సార్, మంచి మంచి పాయింట్స్ కనెక్ట్ చేశారు నాకు కూడా. నెక్స్ట్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కళ్యాణ్ మేడం ఉన్నారా అవైలబుల్ గా? సునీత మేడం, వెల్కమ్ మేడం. వెల్కమ్. సారీ మేడం చూడలేదు. పర్లేదు సార్, పర్లేదు. ఓకే, వెల్కమ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ వివా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. మంచి మంచి పాయింట్స్ షేరింగ్ లో, వీడియోలో సార్ వాళ్ళ మంచి ఒబేస్ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెప్పి అన్ని మంచి వీడియో కనెక్ట్ చేస్తారా. డైలీ మనకు హెల్త్ విషయం కానీ వెల్త్ విషయం కానీ మంచి మంచి వీడియోస్ అనేవి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ సార్ ఇందాక అన్నారు, వారెన్ బఫెట్ గారు చెప్పిన విషయం చెప్పారు. నిజం సార్ అది. ఎందుకంటే బిజినెస్ అంటే క్రియేషన్ ఉండాలి. ఎవ్రీ డే ఏదో ఒక రకంగా కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి. ఆ క్రియేషన్ కి భయపడి మనం క్రియేట్ చేయకపోతే మనీ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు మనకు. సో ఇక్కడ జాబ్ ఏంటంటే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన దాన్ని మనం చేస్తున్నాం కదా, మనకు మంత్ కాగానే డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా అని ఆలోచిస్తాం. ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ ఆలోచించేది ఇదే. ఏంటంటే ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన దాన్ని బట్టి మనం ముందు తీసుకెళ్తుంటే మనకు మంత్లీ అమౌంట్ అనేది వస్తుంది. అదే బిజినెస్ లో అయితే మనం క్రియేట్ చేయకపోతే బిజినెస్ డెవలప్ అవ్వదు అనే ఆలోచనతో ఉంటాం ఎంప్లాయీ. కానీ ఇక్కడ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మనం ఎంత క్రియేట్ చేసుకుంటే అంత ఉందనేది ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో ఏంటి, వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిందని మనం ముందుకు ఎంత తీసుకెళ్ళినా కూడా మనకి ఇచ్చేంతనే ఇస్తారు. కానీ ఇక్కడ మనం ఎంత క్రియేట్ చేసుకుంటే అంత ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు అనేది ఒకటి ఆలోచించుకోవాలి. మొన్న సార్ వివోపిలో నారాయణ సార్ మంచి మొన్న వివోపిలో చాలా పాయింట్స్ కనెక్ట్ అయ్యాయి. అందులో ఒక పాయింట్ నారాయణ సార్ చెప్పడం ఏంటంటే మన రిలేటివ్స్, ఫ్రెండ్స్, కొలీగ్స్, మన నెట్వర్క్ ఎంత ఉంటే అంత నెట్వర్త్ ఉంటుంది అని ఆ పాయింట్ కనెక్ట్ చేస్తాం. అంటే మన నెట్వర్క్ ని బట్టి మన నెట్వర్త్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటది అని. అంటే ఇక్కడ స్పెషల్ గా మనకు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. ఈ ఆపర్చునిటీని స్పెషల్ గా మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు డైలీ రెగ్యులర్ గా మనం వర్క్ కి వెళ్తున్నాం, జాబ్ కి వెళ్తున్నాం. రెగ్యులర్ గా ఎవరినో ఒకరిని రెగ్యులర్ గా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే చాలు. అంటే ఇవాళ ఒక్కరికన్నా నేను ఈ ఆపర్చునిటీని షేర్ చేశానా, ఈ ప్రోడక్ట్ ని షేర్ చేశానా, ఒక్కసారి చెక్ లిస్ట్ డైలీ. ఎందుకంటే డైలీ వెళ్ళి జాబ్ చేస్తున్నాం. జాబ్ లాగా దీన్ని కూడా మనం చేసే జాబ్ లోనే వస్తూనే ఉంటారు కస్టమర్స్. సో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి జాబ్ తో పాటు ఇది కూడా మనకి ఇన్కమ్ సోర్స్ కాబట్టి డైలీ ఒక్కరికైనా చాలు, ఒక్కరికి వేసినా వాళ్ళ ద్వారా ఆపర్చునిటీ అనేది బయటికి వెళ్తూనే ఉంటది. సో స్పెసిఫిక్ గా దీని మీదనే కూర్చోండి, దీన్నే చేయండి అని ఇక్కడ ఎవరు మనకు బాస్ లేరని చెప్తుంటారు. సో బయటికి వెళ్తే మాత్రం ఏదైనా బిజినెస్ పెట్టాలంటే నిజం క్యాపిటల్ కావాలి, డబ్బులు కావాలి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి లేనిది ఏ బిజినెస్ లేదు. సో ఇక్కడ బిజినెస్ కి స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం లేదు. కస్టమర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తే చాలు. సో కస్టమర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని మీరు అప్పుడే లాగిన్స్ రావు సార్ మరి ఎట్లా అంటే, సరే ఒక 1 hour లో ఎంత ఇన్కమ్ ఉందో చూపించాడు. మన కెపాసిటీ అది 1 hour లో చేసుకోవచ్చు, 1 day లో చేసుకోవచ్చు, అది మన ఇష్టం. మనకి ఎంత గ్రోత్ ఉండాలనుకుంటే అంత ఫాస్ట్ గా చేసుకోవాలి. సో 1 hour లో చేసే కెపాసిటీ లేనప్పుడు రీటైల్ చేసుకుంటూ ఉండండి. రీటైల్ చేసుకున్నా ఇన్కమ్ వస్తుంటుంది, ప్లస్ కస్టమర్స్ క్రియేట్ అవుతారు. కస్టమర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ గా చేంజ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. సో అలా వచ్చిన వాళ్ళమే చాలా మందిని. సో ఎప్పుడైతే కస్టమర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా మారుతాడో స్ట్రాంగ్ గా నిలబడతాడు. కస్టమర్ కాకుండా డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయ్యాడంటే మాత్రం నిలబడాడు. ఎందుకనంటే ప్రోడక్ట్ లో దమ్ ఎంత ఉందనేది తెలీదు. మన ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే దాంట్లో ఉండే బెనిఫిట్స్ తెలుస్తుంది, కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలరు. కాబట్టి ఫస్ట్ కస్టమర్స్ నే క్రియేట్ చేసుకొని కస్టమర్స్ నే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ గా చేంజ్ చేయడం చాలా. అంటే ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ కస్టమర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు మరి ఆయన మైండ్ లో నాకు ఇన్కమ్ కావాలా వద్దా అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఆయన ఇన్కమ్ కావాలని కోరిక ఉందా లేదా. ఇప్పుడు నేనున్నాను, నేను ఎందుకు చేసుకుంటున్నాను, నాకు ప్రోడక్ట్ అవసరం,
ఆ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కోవడానికి ఇన్కమ్ అవసరం. సో ఇన్కమ్ అవసరం అంటే నేను నా జాబ్ లో వచ్చే మనీ నేను పెట్టలేను, నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ మైండ్ సెట్ తో ఉన్న రోజుకొకరికైనా చెప్పి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. రోజుకొక 500, బయటికి వెళ్తే 500 ఎక్కడుంది పర్ డే? మేస్త్రి పని చేస్తే ఉంది, మరి ఆ కష్టం మనం చేయగలమా? పార పని అంటే మేస్త్రి చేతి కిందికి వెళ్తే ఉంది 700. ఎంతమంది చేయగలరు? ఇసుక గంప ఎత్తుకొని ఒక 2 ఫ్లోర్లు ఎక్కండి, చేయలేము. చదువుకున్న వాళ్ళు అస్సలు చేయలేరు, ఈగో అడ్డొస్తుంది. సో దానికన్నా బెటర్ 2 మాటలు మంచి ముచ్చట్లు చెప్తే వాళ్ళ హెల్త్ కి సంబంధించింది 500 వచ్చాయి. సో జాబ్ తో పాటు ఇంకో 500 ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒక మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఒక 1 వీక్ వెజిటేబుల్స్ కి వచ్చే ఖర్చు 500 రూపీస్. సో అట్లా రెగ్యులర్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి కాన్ఫిడెన్స్ తో కన్సిస్టెన్సీగా డైలీ ఒకరిని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినా మన బిజినెస్ అనేది హ్యాపీగా రన్ అవుతుంది, సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకెళ్తుంది. ఇవాళ ఒక్కరితోనే స్టార్ట్ చేస్తాం కానీ అది ఆగదు. ఇవాళ ఒక్కరైతారు, రేపు 2 అవుతారు, డూప్లికేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ స్టెప్పే ఒక్కరితోనే. మనం ఎన్ని రోజులు భయపడుకుంటూ చెప్తే ఏమనుకుంటారో అదా ఇదా అని ఆలోచిస్తుంటే మాత్రం అది అక్కడే ఉంటది, మనం ఇక్కడే ఉంటాం. సో మనం వచ్చిన పర్పస్ ఏందనేది ఐడెంటిఫై చేసి డూప్లికేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే మన వర్క్ ఇందులో. సో మంచి వీడియోస్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి సార్, మంచి మంచి షేరింగ్స్. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పరిచినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నారాయణ సార్ కి థ్యాంక్ యూ చెప్తా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ. సూపర్ మేడం, రియల్ గా వండర్ఫుల్ అనాలిసిస్. మీ నుంచే మేము నేర్చుకున్నాం, ఇంప్లిమెంట్ చేసాం, చేయించారు మాతోట అలా 1 by 1 గైడ్ చేస్తూ స్టార్ ర్యాంక్ దగ్గర నుంచి 250కి ఎలా 500కి ఎలా 1000కి ఎలా గైడ్ చేస్తూ ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు మేడం. నో ప్రాబ్లం. ఇంకా ఏంటంటే చేయాలన్న తపన నాకు ఉంది కాబట్టి మీ ఎడ్యుకేషన్ యూజ్ అయింది నాకు. అదే నాకే ఇంట్రెస్ట్ లేకుంటే మీరు ఎంత చెప్పినా కూడా పట్టించుకోపోయేవాడిని. కానీ రియల్ గా వండర్ఫుల్ అనాలిసిస్ మేడం. ఈ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే విన్ టు విన్ ఫార్ములా అండి. ఇప్పుడు ఎన్ని సార్లు చెప్పినా మీరు కొత్త కోర్సులు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నారు, ఒక కోర్సు పోగానే ఇంకో కోర్స్ అప్డేట్ కావాలి, అప్డేట్ కాకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మాకు అవసరం లేదని వాళ్ళని తీసేస్తారు. కానీ ఇక్కడ మనకు ఉన్నాయి కేవలం 6 ప్రోడక్ట్లే. 6 ప్రోడక్ట్ల గురించే మనం తెలుసుకోవాలి, 6 ప్రోడక్ట్ల గురించే చెప్పాలి. మనం ఎంత వింటామో, విన్నది 10%, మనం మాట్లాడింది 90%, మాట్లాడిన దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే 100%. మీరు ఇప్పుడు విన్నారు, ఈ విన్నదాన్ని షేరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మీ సబ్ కాన్షియస్ లో ఫీడ్ అవుతుంది. వాట్ ఈజ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి, దాని యూజ్ ఏంటనే సబ్ కాన్షియస్ లో ఫీడ్ అయిపోయి మీరు డైరెక్ట్ ప్రాస్పెక్ట్ దగ్గరకు పోయినప్పుడు మీరు 2 మాటలు మాట్లాడదామంటే 20 మాటలు వచ్చేస్తాయి, 20 మాట్లాడదామంటే 100 మాటలు వచ్చేస్తాయి. అరే ఇంత అనర్గళంగా మాట్లాడగలుగుతున్నారు ప్రోడక్ట్ మీద, దీంట్లో స్టాండర్డ్ లేదే మాట్లాడగలుగుతారా? నిన్నగాక మొన్న ఒకలాగుండే లాగిన నెల 2 నెలలకి ఇంత అపేరెన్స్ ఉందని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారండి. మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు, మీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మీ రిలేటివ్స్, మీరు పెట్టుకునే స్టేటస్ చూస్తూ ఉంటారు, ఫేస్బుక్ లో అప్లోడ్ చేసే పిక్ చూస్తూ ఉంటారు, స్టేటస్ లో ఏముందో చూస్తారు, మీ బిహేవియర్ ఎట్లుందో చూస్తారు, అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. జనాలు ఒకటేసారి నమ్మరు. అబ్జర్వ్ చేసి ఏదో కొత్త ప్రాజెక్ట్ డీల్ చేస్తుందని చెప్పేసి అప్పుడు మనతోటి ట్రావెల్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారండి. సక్సెస్ అనేది ఈజీగా వెంటనే రాదు ఎవరికి కూడా. ఇక్కడ కల్పన మేడం అని ఉన్నారు క్యాజువల్ గా, కళ్యాణి మేడం వల్ల క్లాస్మేట్ మేడం. ఏంటంటే ఫస్ట్ క్యాజువల్ గా మాట్లాడినప్పుడు హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్ని చెప్పారు. ఒక ప్రోడక్ట్ కనెక్ట్ చేద్దాం, ఒక ప్రోడక్ట్ చెప్పండి సార్ అని కళ్యాణి మేడం అన్నారు. ఆ కల్పన మేడం తోటి కన్సర్వేషన్ స్టార్ట్ అయినాక మెల్లగా మాట్లాడుకుంటూ దాదాపు హెల్త్ ఇష్యూస్ తోటి 4 ప్రొడక్ట్స్ కనెక్ట్ చేశానండి. ఆ 4 ప్రోడక్ట్లు మేడం యూజ్ చేస్తూ దాదాపు 4 నెలలు 5 నెలల రావాల్సిన రిజల్ట్. బీపీ ఉండే సార్, నాకు చిరాకు ఉండే, నిద్ర రాకపోయేది, 2 గంటల వరకు కూడా నాకు నిద్ర రాకపోయేది. అటువంటిది నేను కేర్ తాగిన 2వ 3వ రోజు నుంచి ప్రాపర్ గా నిద్ర వస్తుంది, బీపీ కంట్రోల్ అయిపోయింది, యాక్టివ్ గా ఉన్నాను, ఎనర్జీగా ఉన్నాను అని చెప్పి కేర్ తోటి స్టార్ట్ చేసి కేర్, కాఫీ, పల్స్, గ్లో, స్లిమ్. అంటే చూడండి హెల్త్ మీద ఎంత అవేర్నెస్ ఉందో. ఎలాగైనా సరే నేను ఇది హెల్త్ సెటరేట్ చేసుకోవాలి అని డిసైడ్ అయ్యి ప్రోడక్ట్ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ, మేడం మీ ఫ్రెండ్స్ కైనా రిలేటివ్స్ కైనా సజెస్ట్ చేయండి, మంచి ప్రోడక్ట్ కదా అంటే ఆ మేడం ఏమన్నారంటే, లేదు సార్ ఇప్పుడే నేను చేయను, నేను నెల 2 నెలలు నేను పర్ఫెక్ట్ గా నేను వాడిన తర్వాతకి నాకు మంచి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాతకి అప్పుడు నా ఫీలింగ్ షేర్ చేస్తాను అని చెప్పేసి మేడం స్టార్ట్ చేశారు.
దాదాపు 8 ప్రోడక్ట్స్ కన్జ్యూమ్ చేసి ఇప్పుడు మెల్లగా కనెక్ట్ చేస్తున్నారు మన దాంట్లో ఆపర్చునిటీ తీసుకొని. అంటే ప్రోడక్ట్ మనం బయట సోప్స్ వాడుతున్నాం, షాంపూస్ వాడుతున్నాం, అన్ని తెచ్చుకుంటున్నాం బిగ్ సూపర్ మార్కెట్ల నుంచి. ఎవరన్నా మనకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నారా? ఎవరన్నా మనకి పార్ట్నర్షిప్ ఇస్తున్నారా? జస్ట్ ప్రోడక్ట్ వాడింది, ప్రోడక్ట్ వాడి వివా రిటైలర్ గా కన్వర్ట్ అయింది, వివా రిటైలర్ నుంచి విబిఓగా వివా బిజినెస్ ఓనర్ గా కనెక్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళ రేపు ఎంత మందికైనా ఆపర్చునిటీ ఇవ్వగలుగుతుంది, ఇస్తుంది ఆ మేడం. 100% అందరికి ఇస్తుంది. ప్రొడక్ట్ వాడి ఓనర్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉన్నారా చూపించండి మీకు వచ్చినటువంటి రిజల్ట్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నామంటే వస్తున్నారు పోతున్నారు. ఇది చిన్నది అని చూస్తున్నారు, చిన్నది కాదండి, చాలా పెద్ద పొటెన్షియాలిటీ ఉన్న బిజినెస్ ఇది. మనకి ఇంకా రాబోయే 2-3 సంవత్సరాలలో, ఇంకో 10 years లో ఇండస్ వివా ప్రోడక్ట్ లేని ఇల్లే ఉండదు నాకు తెలిసి. అయితే దాదాపు ప్రతి ఒక్కరికి నాకు తెలుసు అన్న వాళ్ళే ఉంటారు కానీ నాకు తెలియదు అనేటాళ్ళు ఉండరండి. మీకు తెలిసిన రిలేటివ్సే, నాకు తెలిసిన రిలేటివ్సే నేను చెప్పకపోవడం వల్ల పక్క టైంలో లాగిన్ అయిపోయి 500 ర్యాంక్ కంప్లీట్ చేశారు, నేను లేట్ చేయడం వల్ల. అంటే ఎందుకులే వీళ్ళకన్నా వాళ్ళని తక్కువ అంచనా వేసాను. వాళ్ళు దాదాపు నల్గొండ టీం నుంచి వేరే టీంకి వెళ్ళిపోయారు, మా పెద్దనాన్న వాళ్ళ తరపు నుంచి. స్టార్ 500 ర్యాంక్ మెర్జ్ అయ్యి అటు వర్క్ చేసుకుంటున్నారు. మనం లేట్ చేయడం వల్ల మన హాట్ మార్కెట్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. జాగ్రత్త పడండి. బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అండి, మీరు డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు 1 hour 2 hours కేటాయిస్తున్నారంటే మీకు డబ్బులు సంపాదించాలన్న కోరిక బాగుంది, ఫైనాన్షియల్ గా ఇబ్బంది పడుతున్నారని కూడా మాకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి యూటిలైజ్ చేసుకోండి సెషన్స్ ని, కంపెనీని, ప్రోడక్ట్ ని. ఈ ప్రోడక్ట్ మీకు ఎట్లా 500 సంపాదించడానికి యూజ్ అవుతుంది, పలానా అప్లైనర్ మీరు 1000 రూపాయలు సంపాదించడానికి ఎట్లా యూజ్ అవుతాడు, పలానా ప్రాస్పెక్ట్ మీరు 500 సంపాదించడానికి ఎలా యూజ్ అవుతాడు అనేది యూజ్ చేసుకోవడానికి ఒక సర్కిల్ గీసుకోండి. ఆ సర్కిల్ ఏ విధంగా కనెక్ట్ అయితే కనెక్ట్ చేయండి. ఇంత మంచి బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అండి. ఇవాళ వచ్చామా, నిన్నొచ్చామా, సంవత్సరం క్రితం వచ్చామా అనేది కాదు, ఎలా నేర్చుకుంటున్నాం, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఈ సిస్టమ్ లో చాలా బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాస్పెక్ట్ కూడా. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసుకొని. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం, వెల్కమ్ మేడం. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. జస్ట్ ఒక 3 points సార్, ఎందుకంటే మోస్ట్లీ మీరు మేడం సర్లా మేడం, రామారావు సార్ మాట్లాడేశాను. అయితే మేడం వేసిన క్వశ్చన్లే సార్. ఒకటి సర్లా మేడంని. సో మేడం ఓ రోజు ఇలాగే షేరింగ్ చేస్తూ ఉంటే జనార్దన్ సార్ చెప్పారు అనమాట, వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నారు కదా, సో ఒక బిల్డింగ్ కట్టేసి వార్మింగ్ కి పిలిచారంట ఫంక్షన్ కి. సో సర్లా మేడం చెప్పారు, చూడండి మేడం, ఇదే స్కూల్లో ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి చేసినా కూడా సేమ్ శాలరీ, ఎంతో కష్టపడి ఎంతో ఉంటూ ఉంటాం కదా, చూడండి వాళ్ళ డ్రీమ్స్ కోసం మనం ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నా కూడా మనకి లీవ్ కి కానీ దేనికైనా కానీ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ కి కానీ కూడా అర్థం చేసుకోరు అని చెప్పారు. అవును కదా మేడం, అంటే మనం వర్క్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళు ఎదుగుతున్నారు, వాళ్ళ డ్రీమ్స్ కోసం మనం చేస్తున్నాం కదా అనగానే సార్ అండి, జనార్దన్ సార్ ఉండి, ఇది ఒక్క బిల్డింగ్ కాదు మేడం, ఇది 2nd బిల్డింగ్ 3rd బిల్డింగ్ కూడా పోతుంది మా సరళ అని చెప్పారు. అంటే ఎలా ఉందంటే మన కండిషన్స్, అంటే వర్క్ చెయ్యొద్దు అవసరం లేదని కాదు సార్, కానీ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటున్నాం, దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ కోణంలో మేడం వర్కింగ్ చేస్తూనే వచ్చిన ఆపర్చునిటీ 100% యూజ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇంకా కొంచెం ఇంకా తనకు తగ్గట్టు చేసుకుంటుంది, ఖచ్చితంగా తను ప్యాసివ్ లో వెళ్తుందని ఒక నమ్మకం. సో ఈ విధంగా వచ్చిన ఆపర్చునిటీని ఫస్ట్ గ్రాబ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇక్కడ 2 types ఉన్నారు. ఒకరు ఆపర్చునిటీ కావాలంటున్నారు కానీ వచ్చినప్పుడు గుర్తించట్లేరు, ఇంకొకరు గుర్తిస్తున్నారు సార్, ఆపర్చునిటీని గుర్తిస్తున్నారు. సో గుర్తించని వాళ్ళు కోల్పోతున్నారు. గుర్తించిన వాళ్ళలో కూడా ఏంటంటే ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొని డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకుంటున్నారు, కానీ దాని తర్వాత ఉండే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది చేయట్లేరు సార్. అండ్ ఒకవేళ అది చేస్తూ ఉన్నా కూడా మీటింగ్స్ అనగానే ఇష్టపడట్లేదు. మళ్ళీ అది అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైం అనేది అసలే పెట్టట్లేరు. సరే ఇవన్నీ పెట్టినా మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ ఇష్టంతోని, అంటే లైక్ సీనియర్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారో ఇది ప్రాసెస్ ఇలా చేయాలంటే కాదు మాకు నచ్చినట్టు చేస్తామని చెప్పి కూడా కోల్పోతున్నారు. అంటే రైట్ సిస్టాన్ని ఫాలో అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు సిఇఓ సార్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్కటి చెప్పారు సార్. 90 days ఫార్ములా, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అవ్వకపోతే 45 days చెక్ చేసిన తర్వాత మన వి గ్యాదర్ మీట్స్, అండ్ ఆఫ్లైన్ ఎక్కువగా బెటర్ గా ఉంటది ఇంటరాక్షన్ కి, ఆన్లైన్ కంటే ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది ఆఫ్లైన్ అని. అంటే కంపెనీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్ సెంట్రిక్ కంపెనీ అనడానికి ఒక్కొక్కటి స్టెప్ చూసుకుంటూ వస్తుంది సార్. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా నెట్వర్క్ గురించి, వెయిటింగ్ పీరియడ్ చూసుకుంటే సార్, మన కోసం ఒక 3 సంవత్సరాలు అనే దాంట్లో పొలిటీషియన్స్ చూడొచ్చు సార్. మనం ఎప్పుడైనా
ఎవ్రీ 5 years లో సేమ్ క్యాండిడేట్, గెలవని క్యాండిడేట్ పక్క 5 years కి మళ్ళీ వస్తూ ఉంటారు సార్. మళ్ళీ రాకపోతుంది అవకాశం, ఆయన అనుకున్నది అక్కడ సక్సెస్ కాకపోతాడా అని అదే ఫేస్ మళ్ళీ మనకు 5 years అట్లా కనబడుతూనే ఉంటుంది. సో అంటే వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వడం కోసం ట్రై చేస్తూనే ఉంటారు. అఫ్ కోర్స్ అది పొలిటికల్ వాళ్ళు ప్యాషన్ కావచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే సార్, సింపుల్ గా ఎవరైనా డబ్బులు కావాలి, లేకపోతే నాకు వచ్చిన దాంట్లోనే చాలు, ఇదే జీతం చాలు, వాడు ఇచ్చినంతనే తీసుకుంటాను, ఎంతైనా కష్టపడతానంటే ఆ ఫిక్స్డ్ శాలరీలో ఉండొచ్చు సార్. కాదు, ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కావాలి, నా టైం నా చేతిలో ఉండాలి, అండ్ నా ఫ్యామిలీకి నేను స్పెండ్ చేయాలి, ఫ్యూచర్ లో నేను ఉన్నా లేకపోయినా నా ఫ్యామిలీ ఇంకా బాగుండాలి అని కోరుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇండస్ట్రీలో చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్నంత హ్యాపీనెస్ కానీ, హెల్త్ కానీ, వెల్త్ కానీ బయట లేదు కాబట్టి, హెల్త్ కావాలంటే వెల్త్ కావాల్సిందే సార్, డబ్బులు ఉండాల్సిందే. మరి అలాంటి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తూ, డబ్బులను కూడా ఇస్తూ, అందులోనే హ్యాపీనెస్ కూడా కంపెనీ ఇస్తుంది. మొన్న వివోపీలో నారాయణ సార్ ఒక వర్డ్ చెప్పారు సార్, అది చాలా వరకు నవ్వుకున్నాం. కానీ ఈ ఒక చిన్న వర్డ్ అంటే మనం చెప్పే విధానంలో కూడా చేంజెస్ చేసుకోవాలని. ఎవరికైనా ప్రోడక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు హెల్త్ వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటాం కదా, సో హెల్త్ వస్తుందని చెప్పకూడదు. హెల్త్ ఆల్రెడీ అందరికీ ఉంటుంది, మీరు హెల్తీగా ఉంటారు అని చెప్పాలి అని చెప్పారు సార్. లేదు, ఇల్నెస్ లో ఉన్నారు అనుకోండి, వెల్నెస్ లోకి వస్తారు. అంటే అనారోగ్యంగా ఉంటే మీరు ఆరోగ్యవంతులుగా తయారవుతారు. లేదు, ఆల్రెడీ మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు కాబట్టి రేపన్నాడు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ముందు జాగ్రత్తగా ఉంటారు అని చెప్పాలి. అంటే హెల్త్ వస్తుంది అనే వర్డ్ వాడద్దు, హెల్తీగా ఉంటారు. ఇప్పుడు హెల్త్ ఉంది కదా, మీకు ఇదే హెల్త్ ఎప్పటికీ హెల్తీగా ఉండడానికి మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పమన్నారు. అంటే ఇప్పుడు నిజంగానే సార్, సర్లా మేడంకి ఒక కీనోట్ నచ్చింది, నాకు ఒకటి నచ్చింది, వచ్చిన సునీత మేడంకి ఒకటి, రామారావు సార్కి ఒకటి, శివానికి ఒకటి. అంటే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మన పర్స్పెక్టివ్, మన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో అలా మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎందుకు అటెండ్ అవ్వాలంటే ఆ టైంలో మన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందని తెలియదు. సో ఈ విధంగా మనం అన్ని చూసుకోవచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఓకే. సో ఇలా ప్రతి ఒక్కటి మనకి మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఒక్కటే స్మాల్ రిక్వెస్ట్, ఇక్కడ కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళు కానీ, ఇంకెవరైనా ట్రై చేద్దాం చూద్దాం అనే వాళ్ళు ఉన్నా కానీ, ఏదైనా సరే డిలే చేయకండి, ప్రొడక్ట్ కన్జ్యూమ్ చేయండి. ఒకప్పుడు అంటే మేము వచ్చినప్పుడు ప్రొడక్ట్స్ టెస్టిమోనియల్స్ లేవు, ఏమీ లేవు. మేము ప్రొడక్ట్లు వాడి వెయిట్ చేసి తర్వాత సంపాదించుకుంటాం కూడా పక్కన పెట్టండి, చెప్పడం ట్రై చేస్తాంలేండి అని అన్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ మన చేతుల్లో ఉంది. సో ఇది కాన్సెప్ట్ డ్రింక్ ఇట్, ఫీల్ ఇట్, షేర్ ఇట్. ఫీల్ అయి చెప్తే ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది. కానీ ఈ లోపల ఎంతో మంది లైఫ్ కోసం పోరాడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏమో చెప్పలేము ఎప్పుడు ఎవరికి ఎలా మనం ఉపయోగపడతామో. కాబట్టి ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది, సంపద గురించి పక్కన పెడితే ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా డిలే చేయకుండా ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పడంలో మొహమాట పడకండి. నాకు వచ్చినాకనే రిజల్ట్ నేను చెప్తాను, చూస్తాను అని మీరు ప్రోడక్ట్ వాడడానికి ఇంకా డిలే చేస్తూ అన్ని చేస్తే కంప్లీట్ గా అయిపోతుంది. అంటే కొన్ని లైఫ్స్ కూడా ఎండ్ అయిపోతుంది. ఈ మూమెంట్ ఏం జరుగుతుందో నెక్స్ట్ మూమెంట్ లో ఎలా ఉంటామో తెలియదు. సో మనం ప్రిడిక్ట్ చేయాలనే సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాం కాబట్టి దయచేసి రిక్వెస్ట్ అండి, ప్రోడక్ట్ అందరు కన్జ్యూమ్ చేయండి. ఆల్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ రిక్వెస్టెడ్ టు యూ. అండ్ నెక్స్ట్ కస్టమర్స్ లాగా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు ఇమీడియట్ గా చెయ్యండి. అండ్ ఈ సిస్టాన్ని నమ్మండి. ఆల్రెడీ మీ ముందు ఒక లెక్చరర్, టీచర్, పోలీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్లా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు మీ ముందు మాట్లాడారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా 100% వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఇది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, అన్న నారాయణ సార్ అండ్ మేడం. వండర్ఫుల్ సెషన్స్ మార్నింగ్ టైమింగ్ లా, అండ్ ఈవెన్ వీడియోస్ కానీ ఏవైనా చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడేలాగా ఉన్నాయి. And thank you one and all for sharing, Ranjit sir, Sarla ma'am, Ramarao sir, and thank you one and all ఈ టైం వరకు మీరు అందరు ఉన్నందుకు. సో ఒకసారి రియాక్షన్స్ ఇస్తే సెషన్ ఎండ్ చేసేద్దాం.